Welcome back for the next lecture of the engineering mechanics. In the last session, we have started for the finding the resultant force of a force system. That to be we have started only for the concurrent force system, where only limited forces, that is only two forces were acting on the body, and we have started for finding the resultant by using the parallelogram law. That is the equation which is we have obtained in the last class about the parallelogram of forces, that is r square is equals to anyone, r square is equals to f1 square plus 2f1 f2 cos theta plus f2 square. f1 square plus f2 square plus twice f1 f2 Cos theta. cos theta, provided that theta is an angle between f1 and f2. f1 and f2, given two forces. So when that resultant force is a maximum, Theta is 0. theta is a 0, and resultant is a minimum when Theta is 180 degree. 180. theta is a 180 degrees. Okay, so those cases also we had seen with. Okay, then after that we have solved some of the example also. Law of transmissivity yesterday only we had seen. I would like to go for the directly to the examples those I had given you last time for the homework. Okay, this is the construction and all those things which we did last time. Okay, just a minute, of here we were. Yeah, I think I don't have those questions those I had given you for the homework. Can anybody will tell me what are those questions which we have taken for the homework? First one, f1, how much it was? 100 100 Newton. 100 Newton. And f2? 200 Newton. 100 Newton. And theta? 30 30 degree. degree. 30 degrees. So what about the magnitude of a resultant force? 290.93 Newton. Is it correct? 290.93 newtons. Yes, sir. Direction alpha? 32.373 degree. 32.37 degrees. Great. This was the first one. Second question. f1. सर तुम्ही स्क्रीनवर लिहिताय का? Yes, I am writing. Is it not visible? दिसत नाही. Oh, check it now. हाँ sir. Is it visible? No. Yes, sir. Okay. Great. So second question, f1 is equals to 500 Newton. f2 700 Newton. 700 theta. 60 degree. degree. What about the magnitude of resultant r? Bolo, what was the magnitude of the resultant r? Have you calculated or not? Resultant r, have you calculated? Yes, sir. Then 10 magnitude. 10.44 into 10 raised to 2. One second. 10.440 into 10 raised to 2. 10.44 into 10 raised to 2 Newton. Yes. Means 1044 newtons. Yes, sir. Others please do confirm the answer, sir. I don't know, because I have given this example for the Yes homework. sir. Yes sir. Correct, no? Yes sir. Okay. Then Yes. alpha? 35.4. 30.548. 44, 48, something like that. So the second one. Four examples were given, no? 3. 3. Okay. Third one, f1. 20 kilonewton. Okay. 700 Newton. Theta. 70.
70 degrees. So what about the resultant R of this system? 20250.1 Newton. 5. 20 250. 250.1. is all of you have got the same answer 20250.1. Yes, sir. Yes, sir. What you did firstly before applying the equation, that I want to know. F1 converted into Newton. Right, F1 is converted to the newtons. So how many newtons? 20,000. 20,000 newtons, or we can write directly 20 into 10 raised to 3. 3 newtons, and after that we have to calculate. Great. What about the alpha? 1.8614 degree. 864 degrees na? Yes, sir. Great. Just a minute. Okay, so now the next methodology of finding the resultant force is a combination of resolution and composition. That is, whenever number of forces are more than 2, दोनपेक्षा जास्त फोर्सेस जर का बॉडीवरती ऍक्ट होत असतील तर त्या केसमध्ये आपण लॉ ऑफ पॅरलोग्राम हा वापरू शकत नाहीये. मग तिथं आपल्याला रिझोल्युशन आणि कंपोजिशन करावं लागतं. आता रिझोल्युशन आणि कंपोजिशन इन द सेन्स काय किंवा ते काय आहे? सो सपोज दॅट वी हॅव एन ऑब्जेक्ट लाईक दिस. जस्ट मिनिट, आय वुड लाईक टू कन्सिडर एनी ऑब्जेक्ट. Suppose that this is a rigid object, and these are the its x and y axis. Suppose that this is x axis and this is its vertical as a y axis. I would like to go for a continuous line over here. Okay, and suppose that the forces acting on this body as a, say, consider F1 100 Newton, F2 will consider as a 200 Newton. Rather, we'll consider that instead of here 100 Newton, we'll consider F1 here as 100 Newton towards the left hand side. Then in this case, if it is asked to find out the resultant force, then it's so much easy to find out the resultant. तर या ऑब्जेक्ट वरती जर का आपण दोनच फोर्सेस कन्सिडर केली, एक राईट साईडला जातोय 200 न्यूटन वाला, दुसरा लेफ्ट साईडला जातोय 100 न्यूटन वाला, तर या दोघांचा रिझल्टंट फोर्स आपल्याला लगेच काढता येतोय. तो किती असेल रे? 100 Newton. 100 minus 100. 100 Newton towards the right or towards the left? Towards right. Towards the Towards right hand right. side. बरोबर आहे का? Means for this case the resultant R will be equals to 100 Newton. बरोबर? कसा काढला रे तुम्ही? How you have calculated? Angle of two forces is 180 degree. Therefore, F2 minus minus F1. F2 minus F1 किंवा by law of parallelogram angle between them is 180 degree. So resultant will be difference between those two forces. आता आपण लॉ ऑफ पॅरलोग्रामच्या पुढे जाणार आहे. वी आर नाउ मुव्हिंग अहेड ऑफ द लॉ ऑफ पॅरलोग्राम. आता इथं जर का आपण फक्त या दोन फोर्सेसचा विचार केला, कोणाकोणाचा F1 आणि F2 चा, तर F2 200 न्यूटन राईट साईडला ओढतोय, 100 न्यूटन लेफ्ट साईडला ओढतोय. नेट डिस्प्लेसमेंट जी असणार आहे त्या ऑब्जेक्टची ती बरोबर राईट साईडला असणार आहे, आणि ती किती न्यूटनमुळे असणार आहे? तर 100 न्यूटनमुळे असणार आहे. मग ते मॅग्निट्यूड आपल्याला कसं मिळालं? तर वी जस्ट डीड द समेशन ऑफ दोज फोर्सेस. समेशन ऑफ दोज फोर्सेस अलॉंग द एक्स ॲक्सिस. कशी होती? दोन्ही फोर्सेस अलॉंग द एक्स ॲक्सिस होती. सो आय वुड लाईक टू राईट हिअर द समेशन एफ एक्स. देन कन्सिडरिंग राईट साईड पॉझिटिव्ह, लेफ्ट साईड निगेटिव्ह. राईट साईड नेहमी पॉझिटिव्ह कन्सिडर करायचं, लेफ्ट साईड निगेटिव्ह करायचं. तर सम मध्ये कोण पॉझिटिव्ह येईल आणि कोण निगेटिव्ह येईल रे? F2 positive. Positive F1 negative. Negative. So that is equals to 200 minus 100, that's 100 Newton. That to be positive. Positive means right hand side. It means that the resultant R of this force system is towards the right hand side, having magnitude as 100 Newton. Consider another one example. Suppose that this is another rigid object and this is the y axis or vertical axis. We'll consider here the F2 as say 100 newtons downward, vertically downward, and the F1 is equals to 200 Newton vertically upward, and we want to calculate the resultant R of this force system. My first question is that what will be magnitude of that resultant R? 100 Newton. 100 Newton. It's 100 Newton. Now tell me the direction. Upward. 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 Now tell me in this language what we did over here.
F1. F1 minus F2. म्हणजेच आपण बेरीज केली, कोणाची केली रे? F1 फोर्सेसची. plus Force कोणत्या डायरेक्शनची फोर्सेस होती, कोणत्या ऍक्सिस वरची होती? along y axis. अलॉंग द वाय ऍक्सिस. सो समेशन एफ वाय Y. ओनली. पॉझिटिव्ह कोण घेतलं आपण, निगेटिव्ह कोण घेतलं? F1 positive, F1 negative. म्हणजेच अपवर्ड डायरेक्शन पॉझिटिव्ह, डाउनवर्ड डायरेक्शन Negative. negative. So considering vertically upward positive, so f1 will be positive and f2 will be negative. So f1 as a 200 minus f2 as a 100, so that's equals to once again a positive 100. Positive 100 means vertically upward. This is the resultant which we have calculated. But now suppose that we have a different case. Case is like this. Suppose that this is the object, it's a horizontal axis as a x-axis, it's a vertical axis as a y-axis. Forces will consider F1 say 200 Newton, then F2 say 100 Newtons, F3 say 400 Newtons, and F4 will consider as a 300 Newton. Now what will be the resultant of this force system? What will be the resultant? Anyone? Yeah, I have to explain. कोणाला सांगता येईल की मी सांगू द्या? Between F1 and F2. Between F1 and F2. How? What to do between F1 and F2, or what happens there between? आपल्याला angle रिझल्टंट effect. फोर्स काढायचा या चार फोर्सेसचा. या दोन केसेस मध्ये आपण बघितलं. सपोज दॅट दिस इज अ केस नंबर 1 ॲज A, दिस इज अ केस नंबर B ॲज अ सेकंड, अँड दिस इज अ थर्ड केस ॲज अ केस C, वेअर वी वॉन्ट टू हॅव अ रिझल्टंट फोर्स. कसा काढणार? इथं आपण कसा काढला होता केस 1 मध्ये? आणखी एक आयडियल एक्झाम्पल घेऊयात आपण. जस्ट एज अन एक्झाम्पल आय वॉन्ट टू गो फॉर. Just a minute, I just consider the case over here. Horizontal, okay, and a vertical, okay. Just a minute. And magnitudes I would like to consider. F1 say 10 newtons, F2 say 10 newtons, F3 100 Newton, and F4 100 Newton. Now tell me what will be the magnitude of a resultant force of this force system? 0. 0. 0. अगदी बरोबर आहे. How come 0 now? My question is how come 0? Cancel out. Cancel. If you will cancel म्हणजे काय? अगदी बरोबर आहे. I want to know about that only. Resultant 0. रिझल्टंट R 0 होत आहे म्हणजे तुम्ही म्हटलं की कॅन्सल होते. कोण कोणाला कॅन्सल करते रे इथं? F1 F2 ला. Three F4 3 F4. F1 कॅन्सल्स टू F2, F3 कॅन्सल्स टू F4. म्हणजेच तुम्ही काय केलं तर समेशन Fx घेतलं पहिला. ओके बरोबर. राईट साइड पॉझिटिव्ह, लेफ्ट साइड निगेटिव्ह. F1 प्लस F2, पण लेफ्ट साइड चालला हा F2 म्हणजे काय येणार? F1 मायनस F2 म्हणजेच 10 मायनस 10 म्हणजे 0 झाला. एक्स डिरेक्शनला काही इफेक्ट नाहीये. समेशन Fx झालं आपलं. सिमिलरली समेशन Fy, F4 अपवर्ड आहे पॉझिटिव्ह असेल, F5 डाऊनवर्ड आहे निगेटिव्ह असेल. दोघांचं मॅग्निट्यूड किती आहे? 100 100 आहे. 100 मायनस 100 इज इक्वल्स टू 0. म्हणजेच एक्स डायरेक्शनला काही फोर्स नाहीये, 0 होतोय. वाय डायरेक्शनला काही फोर्स नाही, 0 होतोय. समेशन Fx 0 झालं, समेशन Fy 0 झालं, म्हणजेच रिझल्टंट हा 0 झाला. या केसमध्ये काय करावं लागेल? F1 minus F2. 200 Newton. 200 Newton. I got that answer in a chat box. मी इंटेन्शनली सांगितलं नव्हतं. We will go for ओंकार. ओके, हाऊ कम दॅट विल बी इन ऑल दोज थिंग्स. तर तुम्ही जे आन्सरला पोहोचला लास्टच्या 200 न्यूटन असेल, किंवा तुम्ही जे सध्या सांगताय की F1 मायनस F2 करूया, म्हणजे आपण इथं पहिली स्टेप कोणती फॉलो करतोय?
Summation effect. Summation of fx. समेशन ऑफ द फोर्सेस अलॉंग द पर्टिक्युलर ऍक्सिस. मग ती समेशन अलॉंग द वाय ऍक्सिस असू द्या किंवा समेशन अलॉंग द एक्स ऍक्सिस असू द्या. म्हणजे आपण काय करतोय, फर्स्टली विल गो फॉर समेशन ऑफ द फोर्सेस अलॉंग द एक्स ऍक्सिस. बोला पॉझिटिव्ह कोण निगेटिव्ह कोण. F1 positive, Positive, F2 negative. Negative. F1 पॉझिटिव्ह आहे 200 आहे, F2 निगेटिव्ह आहे 100 आहे. म्हणजे किती आलं रे, 100. 100 Newton. 100 न्यूटन पॉझिटिव्ह. बरोबर, म्हणजे डायरेक्शन कुठं आली याची, राईट की लेफ्ट, Right. Right side. राईट साईडला आला. बरोबर, पहिला समेशन एफ एक्स केला, देन समेशन ऑफ द फोर्सेस अलॉंग द वाय ऍक्सिस. पॉझिटिव्ह कोण येणार, निगेटिव्ह कोण येणार. F positive, F4 Positive, F4 negative. F3 पॉझिटिव्ह कारण अपवर्ड चाललाय, F4 निगेटिव्ह कारण डाऊनवर्ड चाललाय. F3 मायनस F4 इज इक्वल्स टू 400. 400 minus 300. इज इक्वल्स टू 100 Newton. 100. पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे डिरेक्शन अप की डाऊन रे बाळांनो. Up. Upward. Direction will be up. Okay, so I would like to mark its direction as up, upward. Okay, आता आपल्याला समेशन एफ एक्स मिळालेला आहे, समेशन एफ वाय मिळालेला आहे. नेक्स्ट स्टेप काय करायचं की वी हॅव टू जनरेट द एक्स अँड वाय ऍक्सिस. काय करायचं नेक्स्ट स्टेपमध्ये, एक्स आणि वाय ऍक्सिस जनरेट करायचे. सपोज दॅट दिस इज अवर व्हर्टिकल वाय ऍक्सिस अँड दिस इज अवर हॉरिझॉन्टल एक्स ऍक्सिस. After getting the horizontal x and vertical y axis, we have to show the summation fx and fy on it. Steps बघा मी काय म्हणतोय, पहिला समेशन fx घेतला, नंतर समेशन fy घेतलं, नंतर आपण x आणि y axis जनरेट केले, लाईन्स काढून घेतल्या, त्याच्यावरती आपल्याला समेशन fx आणि समेशन fy दोन्ही दाखवायचे. मग मला सांगा समेशन fx आपला पॉझिटिव्ह आला आहे म्हणजे कोणत्या डायरेक्शनला असेल रे, या Right side ला. राईट साइडला. This will be our summation fx. What about summation fy? Upward. 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 So this will be our summation fy, vertically upward. Summation fx is how much? 100 Newton. 100. And summation fy 100. बरोबर. म्हणजे आपण काय केलं आता, ओके आता व्यवस्थित बघा काय केलं आपण ह्या दोन फोर्सेसना कंपोज केलं एक्स ऍक्सिसच्या, दोघांना कंबाईन केलं, त्या दोघांचा एक फोर्स काढला. अलॉंग द वाय ऍक्सिस वाले दोघं होते, त्या दोघांना कंबाईन केलं, त्यांचा एकच फोर्स काढला. त्याला म्हणायचं कंपोज करणे, कंपोजिशन. वी आर ॲडिंग द फोर्सेस ॲज पर देअर डिरेक्शन्स अँड ॲज पर देअर मॅग्निट्यूड्स. त्यानंतर आपण काय केलं, ह्या दोघांचा एक फोर्स काढला, या दोघांचा एकच काढला, आणि त्या म्हणजे टोटल 4 फोर्सेसचे आपण फक्त 2 फोर्सेस काढले. म्हणजे 4 फोर्सेसना कंबाईन करून आपण 2 केले. आता या दोघांचा आपल्याला एक काढायचा आहे. बाय द वे या दोघांचा रिझल्टंट फोर्स हा कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये असेल रे, हा आपला फर्स्ट क्वाड्रंट असेल, हा सेकंड असेल, दिस विल बी थर्ड अँड दिस विल बी द फोर्थ. First quadrant. रिझल्टंट विल बी इन अ फर्स्ट क्वाड्रंट. I would like to mark this as a resultant R in a first quadrant and angle made by the resultant to the horizontal as a alpha. इथपर्यंत कळालंय मी काय केलं ते? Yes, sir. सर्वांना झेपलंय बाळांनो? Yes, sir. ओके. आता माझा पुढचा प्रश्न काय आहे, आपण समेशन एफ एक्स काढले, एफ वाय काढले, आता आपल्याला आरचं मॅग्निट्यूड काढायचं आहे. वी वॉन्ट टू हॅव एन आर. कोणाच्या टर्ममध्ये पाहिजे आपल्याला किंवा कोणाच्या मॅग्निट्यूडमध्ये पाहिजे आहे, तर समेशन एफ एक्स आणि समेशन एफ वायच्या भाषेमध्ये पाहिजे आहे. आणि अँगल अल्फा आला वेल अँड गुड, नाही आला तरी चालेल. सो हाऊ टू गो फॉर, आठवतंय का बघा पाठीमागं मी बेसिक क्लासमध्ये काहीतरी सांगितलं होतं तुम्हाला. Component काढायचे. नाही, जर का आपण आर रिझॉल्व्ह केला तरी एक्स आणि वाय कंपोनंट म्हणजे समेशन एफ एक्स आणि एफ वाय असणार आहे आपली. आता आपल्याला ह्या दोघांना कंपोज करायचं आहे, हॉरिझॉन्टल वाला एक्स वाला आणि व्हर्टिकल वाला वाय, या दोघांना कंपोज करून आपल्याला हा रिझल्टंट काढायचा आहे. ते दोघं कशी मिक्स करायचे, आठवते का काय बघा थोडंफार. वी हॅव टू ड्रॉप अ परपेंडिक्युलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काय आठवते का बघा. ओके, आय विल गो फॉर. सो व्हॉट वी हॅव टू डू नाउ, एक तर पॅरलोग्राम वापरायचा, 2 फोर्सेस एफ एक्स आणि एफ वाय म्हणजे 2 फोर्सेस झाले. गो फॉर पॅरलोग्राम, और जस्ट ड्रॉप अ परपेंडिक्युलर फ्रॉम
दिस आर ऑन एक्स ॲक्सिस और वाय ॲक्सिस. आय एम ड्रॉपिंग ऑन द एक्स ॲक्सिस हॉरिझॉन्टल लाईनवरती. हा मी परपेंडिक्युलर ड्रॉप केला. कोणत्या ॲक्सिसवरती केला मी एक्स ॲक्सिसवरती ड्रॉप केला. हा 90 डिग्री अँगल झाला. तर या केसमध्ये हा जो व्हर्टिकल आहे तो पॅरलल आहे कोणाला, समेशन एफ वायला. म्हणजेच समेशन एफ वाय विल बी रिप्रेझेंटेड बाय दिस व्हर्टिकल लाईन. मी नावं देतो याला. सपोज दॅट दिस इज अ स्मॉल ए, दिस इज अ स्मॉल बी अँड दिस इज अ स्मॉल सी. सो बी सी इज अ पॅरलल टू समेशन एफ वाय, बरोबर. अँड ए बी विल बी अ समेशन एफ एक्स ॲज युजल. आणि आपल्याला पाहिजे काय, ए सी आपल्याला पाहिजे आहे. हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. कसा काढता येईल रे? पायथागोरस थेरम. राईट, बाय पायथागोरस. सांगा बरं बाय पायथागोरस काय असेल मग आता हे? AC square is equal to AC square is equals to AB square plus BC square. AC म्हणजे R आहे, R square is equals to AB म्हणजे कोण आहे, समेशन एफ एक्स आहे त्याचा स्क्वेअर आहे, प्लस BC म्हणजे कोण आहे, summation FY. you will get the resultant R is equals to root of a summation fx square plus summation fy square. आठवते बघा केस नंबर 3 आपली थीटा 90 डिग्री असताना R was root of summation fx square plus fy square. इथं थीटा 90 डिग्री आहे म्हणजे दोघांमधला x आणि y मधला, बरोबर. सो पुट अप द व्हॅल्यूज बाय द वे हियर. 100 square plus 100 square in the root. What is the magnitude for a resultant R? Do calculate the same. व्यवस्थित करायचं. पहिला 100 स्क्वेअर प्लस 100 स्क्वेअर म्हणजे एक्स स्क्वेअरचं बटन आहे त्याच्यामध्ये, दिसते का कॅल्सीमध्ये? Yes sir. डायरेक्टली ते बटन प्रेस करायचं, स्क्वेअर करता येते. इज इक्वल्स टू 20,000 विल बी देअर. ओके, पुन्हा काय करायचं, स्क्वेअर रूटचं बटन प्रेस करायचं. तर स्क्वेअर रूटचं बटन आहे, रूट आणि आन्सरचं बटन दाबायचं. रूट ऑफ आन्सर म्हणजे डायरेक्टली रूटमध्ये 20,000 घेतो. इक्वल्स टू हाऊ मच? You can unmute yourself. 141.421356 बरोबर ना ओंकार, बरोबर आहे का? येस सर, मी कॅल्क्युलेटर वरती केलं. ओके, ग्रेटच. आता याच्यामध्ये काय करायचं, आय वुड लाईक टू गो फॉर दॅट आन्सर डिरेक्टली ओव्हर हिअर. आय वॉन्ट टू हॅव सम क्लूज ओव्हर हिअर. फर्स्ट मी जे आले ते आन्सर लिहितो. 141.421356 न्यूटन आहे. ऑलवेज गो फॉर 3 डिजिट्स. पॉईंट नंतर ना कमीत कमी 3 डिजिट घ्यायचे. पुढचा डिजिट जर का 5 किंवा 5 पेक्षा जास्त असेल तर तो त्या अगोदरच्या डिजिटमध्ये ऍड करून घ्यायचा, राऊंड अप करायचा. जर का आपण राऊंड अप केलं तरी तो व्हॅल्यू काय येईल रे मग? बोला. 141.4. 141.4. 141.422 2 होईल. जर का आपण राऊंड अप केलं तर 5चं इथं 3 आहे म्हणजे ह्या 3चं 4 होईल. 4 हा आकडा 5 पेक्षा कमी आहे म्हणजे 1 ची व्हॅल्यू वाढणार नाहीये, बरोबर का? Yes sir. म्हणजे 421च राहील न्यूटन. हा झाला तुमचा रिझल्टंट आर. आता पुढे काय करायचं आहे आपल्याला, त्या रिझल्टंटचा अँगल अल्फा काढायचा आहे. ट्रायंगल एबीसी मध्ये 90 डिग्री आहे तिथं. हाऊ टू गो फॉर अ अँगल अल्फा? क्वाट वापरायचा की सेक वापरायचा की कोसेक वापरायचा? What we are knowing? We are knowing opposite side. We are knowing adjacent side. fx माहिती आहे, fy माहिती आहे. अल्फा काढायचा आहे. अल्फाच्या समोरची बाजू माहिती आहे, लगतची बाजू माहिती आहे, ऑपोजिट माहिती आहे, ऍडजस्टंट माहिती आहे. हा, 10. अगदी बरोबर. सो बाय टॅन ऑफ द अल्फा. आणि हे नेहमी मॉड मध्ये घ्यायचं. मॉड का घ्यायचा, तर इथं आपलं काय होतं, तर दोन्ही पॉझिटिव्ह होते त्याच्यामुळे अल्फाची रेशो घेतल्यानंतर पॉझिटिव्ह येईल. परंतु जर का एक निगेटिव्ह असेल, समजा एफ एक्स पॉझिटिव्ह आहे आणि एफ वाय निगेटिव्ह आहे, तर रेशो निगेटिव्ह येतो. परंतु अँगल हा कधीही निगेटिव्ह
तो असतो की नसतो? नसतो. तो अँगल निगेटिव्ह असतो का? नसतो. 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 म्हणून काय करायचं, नेहमी मॉड घ्यायचं. मॉड काय करतं, मायनसला प्लस करतं. Plus. Okay, so I would like to go for tan alpha is equals to mod of summation fy by summation fx, म्हणजे opposite by adjacent. That is tan of the alpha is equals to, दोन्ही पॉझिटिव्ह आहेत त्याच्यामुळे काय गरज नाही आहे, 100 by 100, that is alpha is equals to tan inverse 1. बरोबर ना? Check it. Is it alpha as a 45 degree? कसं चेक करणार, शिफ्ट टॅन 1, सॉरी हां बरोबर आहे, शिफ्ट टॅन 1 यस सर. आलं 45 डिग्री. Yes, sir. टॅन 45 किती असते म्हणून? 1. 1. क्रॉस चेक करत जायचं, नेहमी स्वतःला क्रॉस चेक करत जायचं. जर का तुम्ही इथंच व्यवस्थित बघितलं असतं तर समेशन fy 100 आहे, fx 100 आहे, म्हणजे रिझल्टंट बरोबर ह्या दोन्ही ऍक्सेसच्या मध्यंतरी आला असता. बरोबर ना? हो सर. म्हणजेच आपला अल्फा हा 45 डिग्री आला असता. आणि हे जे काही सर्व आपण केलं येतं त्याला म्हणायचं कंपोजिशन. COMPOSITION. कंपोजिशन म्हणजेच कॉम्बिनेशन करत जाणे. पण कॉम्बिनेशन आपण कसंही केलं नाहीये. आपण 400 या F3 मध्ये आपण F1 ऍड नाही केला किंवा सबस्ट्रॅक्ट नाही केला. मग कसं केलं रे आपण कंपोजिशन? ऍडिशन आपण कसं केलं? Along the axis. along the axis by direction. ऍक्सिसच्या अलॉंग असणारी फोर्सेस ते बी त्यांच्या डायरेक्शन, राईट साइड पॉझिटिव्ह, लेफ्ट साइड निगेटिव्ह, अपवर्ड पॉझिटिव्ह, डाऊनवर्ड निगेटिव्ह, असं करून आपण जी ऍडिशन करत गेलो त्याला म्हणायचं कंपोजिशन करणे. इथून पुढे रिझल्टंटसाठी हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा, R इज इक्वल्स टू समेशन fx स्क्वेअर प्लस समेशन fy स्क्वेअर इन द रूट, and tan of the alpha is equals to summation fy by summation fx. Okay, is it okay with? ओके Yes, सर. sir. Okay, Yes, sir. आता मी पुढचा पार्ट घेतो तो म्हणजे रिझोल्युशनचा. Now suppose that we have the forces like this. This is a rigid object once again. We have x axis, we have y axis. सुरुवातीला सगळ्या गोष्टी समजून घ्या. मी अतिशय सिंपल एक्झाम्पल घेतोय अंडरस्टँड होण्यासाठी. अंडरस्टँड झालं की नंतर आपण कितीही कॉम्प्लिकेटेड एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकतो. ओके, सपोज दॅट दिस इज अ ऑब्जेक्ट, y axis, x axis, and the forces acting on the same as F1 200 न्यूटन, F2 किती घेऊ द्या सांगा. बोला. 500. 300. And another one force is there in a first quadrant which is inclined by a some angle. तो अँगल किती घेऊ द्या सांगा मला, तुम्ही सांगा अँगल किती घ्यायचा. 60. 60 डिग्रीज. फोर्स F3 किती घेऊ सांगा. 600. 600 न्यूटन. आणि आपल्याला काय विचारलंय, दे आस्क टू फाइंड आउट द रिझल्टंट अँड इट्स डिरेक्शन. डिरेक्शन मीन्स द अल्फा. इथं डायरेक्टली आपण समेशन fx आणि समेशन fy जर का केलं तर त्याच्यामध्ये 600 न्यूटन म्हणजे F3 हा फोर्स आपल्याला डायरेक्टली घेता येतोय का रे? नाही, sir. नाही घेता येत. बरोबर आहे. जर का आपण समेशन fx घेतलं तर 200 न्यूटन आपल्याकडे डायरेक्टली येईल, त्याच्यामध्ये राईट साईडला पॉझिटिव्ह येईल. बरोबर. आणि समेशन fy मध्ये एकटा 300 वरती चाललाय म्हणजे तो पॉझिटिव्ह येईल. बट व्हॉट अबाउट द फोर्स F3 दॅट इज अ 600 न्यूटन, वेअर टू अँड हाऊ टू कन्सिडर इट? त्याला रिझॉल्व करायचं. त्याला रिझॉल्व करायचे आपल्याला कंपोनंट.
रिझॉल्व्ह करायचा आहे. म्हणजेच काय करायचं रे बाळा, X and Y component त्याचे एक्स आणि वाय कंपोनंट काढायचे. तर मी स्टेप वाईज अगदी मराठीमध्ये तुम्हाला सांगतो कसं करायचं ते. जर का डायरेक्टली तुम्हाला आलं लक्षात तर वेल अँड गुड, नाही आलं तर काय करायचं, पहिला या फोर्सची लाईन ऑफ ऍक्शन साईडला काढून घ्यायची. त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन कशी साधारणतः अशी आहे, बरोबर. त्यानंतर ना त्याचा ॲरो काढायचा. हा ॲरो काढला, इथंपर्यंत कळालं मी काय केलं ते. F3 फोर्सची लाईन ऑफ ऍक्शन काढली, इन्क्लाइन होती. ॲरो काढला, त्याचा टिप आहे हा आणि त्याचा हा बेस आहे. इथंपर्यंत झेपलं, काय केलं ते. Yes, sir. तर त्याच्या पुढे काय करायचं, तर काही अंतरावरती, कुठून, या बेसपासून, हा जो बेस आहे की नाही याच्यापासून काही अंतरावरती तुम्ही कुठेही घ्या, मी समजा एक पॉईंट मार्क करतो इथं, काही अंतरावरती एक पॉईंट मार्क करायचा आणि त्या पॉईंटमध्ये एक हॉरिझॉन्टल म्हणजे आडवी लाईन आणि व्हर्टिकल म्हणजे उभी लाईन काढायची. सो कन्सिडर दिस इज अ हॉरिझॉन्टल लाईन टू दिस पॉइंट, आणि हा असतो आपला एक्स ॲक्सिस, आणि याच पॉईंटमध्ये एक व्हर्टिकल लाईन काढायची. तो कोणता ॲक्सिस असणार आहे आपला, Y axis. Y axis. वाय ॲक्सिस असणार. आता इथं काय व्हायला की आपल्याला कळे ना बाबा की याची लाईन ऑफ ॲक्शन किती आहे. जर का तसं समजे ना तर पुन्हा एकदा त्याची लाईन ऑफ ॲक्शन थोडीशी वाढवून घ्यायची अशा पद्धतीनं, आणि त्याचा जो अँगल होता इथला तो अँगल आहे तसा लिहून घ्यायचा 60 डिग्री. आता हा फोर्स कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये रे, माझा पहिला प्रश्न आहे. इन विच क्वाड्रंट, मध्ये. फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये, बरोबर. Yes, sir. मी थोडंसं ॲक्सिस एक्सटेंड करतो. फोर्स इज अ F3, मॅग्निट्यूड इज अ 600 न्यूटन. इथंपर्यंत कळालंय काय केलं ते. Yes, sir. Yes, sir. रिपीट करा बरं, कोणीतरी एक जणांनी काय केलं आपण इथं. फोर्सची लाईन ऑफ ऍक्शन काढून घेतली आणि परत त्याचे कॉम्पोनंट एक्स कॉम्पोनंट आणि वाय सम डिस्टन्स वरती पॉइंट घेऊन तिथे एक्स आणि वाय ऍक्सिस ड्रॉ केले. राईट. पहिला फोर्सची लाईन ऑफ ॲक्शन काढली, त्यानंतर त्याच्या बेसपासून काही अंतरावरती एक पॉईंट मार्क केला आणि त्या पॉईंटमधनं आपण एक हॉरिझॉन्टल लाईन म्हणजे एक्स ॲक्सिस काढला आणि त्याच पॉईंटमधनं एक व्हर्टिकल लाईन म्हणजे आपण वाय ॲक्सिस काढला. फोर्स हा आपला फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये. आता आपण काय करायचं आहे की हा या फोर्स ऐवजी आपल्याला याचे कंपोनंट काढायचे, म्हणजे याचे 2 तुकडे करायचे. त्याचे आपल्याला याला 2 भागामध्ये डिव्हाइड करायचा आहे, जेणेकरून जेव्हा तो या ऑब्जेक्टवरती ऍक्ट होत होता तेव्हा जो काही इफेक्ट होत होता तेवढाच इफेक्ट त्या 2 कंपोनंटने व्हायला पाहिजे आहे, अशा पद्धतीने. म्हणजेच काय करायचं आपल्याला, तर त्या F3चा कंपोनंट अलॉंग द एक्स ॲक्सिस, म्हणजे त्याला आपण F3x म्हणणार. F3 फोर्स अलॉंग द एक्स ॲक्सिस म्हणून F3x, आणि अलॉंग द वाय ॲक्सिस म्हणजेच तो असेल आपला F3y. हे 2 कंपोनंट काढायचे. आता F3x हा पूर्णपणे 600 न्यूटन नसणार आहे, किंवा F3y सुद्धा आपला पूर्णपणे 600 न्यूटन नसणार आहे, बरोबर ना. Yes, sir. Yes, sir. मग तो F3x आउट ऑफ 600 किती असेल, किंवा F3y आउट ऑफ 600 किती असेल, दॅट मॅग्निट्यूड वी वांट टू हॅव. Cos theta and sin. कॉस आणि साइन असणार, बरोबर आहे. तर बऱ्याच जणांना माहीत असणार आहे, तर ज्यांच्यासाठी माहीत नाही त्यांच्यासाठी हे कॉस आणि साइन कुठून आलं. मग त्यासाठी काय करायचं, हे अंडरस्टँडिंगसाठी मी घेतो सुरुवातीला. पुन्हा एकदा जसं आपण रिझल्टंट काढताना परपेंडिक्युलर ड्रॉप केला तर तसा परपेंडिक्युलर ड्रॉप करायचा. कुठून, या फोर्सवरून. पाठीमागं आपला हा फोर्स म्हणजे रिझल्टंट होता, आता ते एकटा सिंगल फोर्स आहे. वाय ॲक्सिसवरती घ्या किंवा एक्स ॲक्सिसवरती घ्या. आय वुड लाईक टू गो अलॉंग द एक्स ॲक्सिस. हा आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉप केला, म्हणजेच हा ट्रायंगल कोणता तयार झाला रे, मी पुन्हा एकदा ABC असंच नाव देतो. राईट अँगल ट्रायंगल. राईट, अगदी बरोबर. BC काय रिप्रेझेंट करतो इथं आता, अपोजिट साइड. BC हे कोणाला पॅरलल आहे, Y axis. Y axis ला. वाय ॲक्सिस काय रिप्रेझेंट करतंय, F3Y first. F3y फोर्स रिप्रेझेंट करतंय, म्हणजे हे काय रिप्रेझेंट करणार, F3Y. अगदी बरोबर, F3y. AB काय रिप्रेझेंट करेल, F3X. F3x रिप्रेझेंट करतंय, आणि AC काय रिप्रेझेंट करतंय, Hypotenuse. हायपोटेनियस. हायपोटेनियस. म्हणजेच कोण,
रिझल्टंट, परंतु या केसमध्ये कोण आहे तो F3 आहे. अगदी बरोबर. बरोबर. आता आपल्याला काय करायचं आहे, या केसमध्ये आपल्याला F3 माहिती आहे. पाठीमागे आपल्याला काय माहित होतं, F3Y माहित होतं आणि F3X म्हणजे समेशन Fx आणि समेशन Fy माहित होते आणि आपण रिझल्टंट R म्हणजे F3 कॅल्क्युलेट केलता. इथं उलटी केस आहे. आता F3 माहिती आहे, एक फोर्स माहिती आहे, त्याला दोन भागामध्ये आपल्याला डिवाइड करायचं आहे, त्याचे तुकडे करायचे. पाठीमागे आपल्याकडे दोन तुकडे होते, त्याचं आपण एक केलं होतं. इथं एक आहे, त्याचे दोन भाग करायचे. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, AC ह्या फोर्सला F3Y म्हणजे किती असेल आणि F3X म्हणजे किती असेल, जेव्हा त्याचा अँगल एक्स ॲक्सिस बरोबर 60 डिग्री असेल तेव्हा आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. बरोबर. म्हणजेच आपल्याला ट्रायंगल ABC मध्ये पुन्हा एकदा ट्रिगोनोमेट्री वापरावं लागेल. बरोबर ना? Yes, sir. मग मला सांगा, साइन कॉस टॅन की कॉट सेक कोसेक? Sin cos tan. Sin cos साइन tan. कॉस. पहिला साइन घेऊ द्या की कॉस घेऊ द्या? Cos. कॉस. सो कॉस आपण 60 म्हणजे अँगल वरती जाऊ आपण. कॉस 60. कॉस म्हणजे काय असतो रे? लगतची बाजू. Adjacent upon hypotenuse. ऍडजस्टंट अपॉन हायपोटेनियस म्हणजेच लगतची बाजू भागिले कर्ण. लक लागलं कॉसला, सलो गेला टॅनला. म्हणजे आम्हाला जे आमच्या गणिताच्या शिक्षकांनी शिकवलं होतं ते होतं. तुम्हाला मे बी ट्रिक्स वेगळ्या दिल्या असतील. ओके. आमचं प्युअर मराठी मीडियम होतं, इयत्ता 1ली ते 10वी पर्यंत GDP मधून. ओके. त्याच्यामुळे आम्हाला तसे ट्रिक्स दिलेल्या होत्या. ओके. सो कॉस आहे म्हणजे लगतची बाजू भागिले कर्ण म्हणजेच ऍडजस्टंट बाय हायपोटेनियस. ऍडजस्टंट कोण आहे इथं, AB आहे की AC आहे की BC आहे? AB. AB इज ऍडजस्टंट. हायपोटेनियस कोण आहे, कर्ण कोण आहे? AC. AC आहे. सो दॅट इज कॉस 60 इज इक्वल्स टू AB म्हणजे कोण आहे आता? F3X. F3X आहे. बरोबर. आणि AB म्हणजे कोण आहे? 600. F3 च्या भाषेमध्ये F3 बरोबर ना. आता काय करतो मी, F3 ला इकडे घेतो, इकडे डिवाइड करतो, तर इकडे गेलं मल्टिप्लाय करेल. म्हणजेच काय होईल, F3 cos 60 इज इक्वल्स टू F3X. दॅट इज 300. दॅट इज मी आणखी सिंपल करतो त्याला, एक मिनिट. F3X इज इक्वल्स टू F3 cos 60. इथपर्यंत कळालं? Yes, sir. Yes, sir. ओके. आता सिमिलरली आपण इथं साइन थिटा घेऊया याच ट्रायंगलमध्ये. साइन थिटा, थिटा हा आपला 60 डिग्री आहे. साइन 60, साइन म्हणजे काय असतं मुलांनो? Opposite side upon hypotenuse. अपोजिट बाय हायपोटेनियस. समोरची बाजू भागिले कर्ण. सख्या गेला साइनला. ओके. सो अपोजिट साइड, समोरची बाजू कोण आहे? BC. BC डिवायडेड बाय हायपोटेनियस. कर्ण कोण आहे? AC. व्हॅल्यू पुटअप करा. साइन 60 इज इक्वल्स टू BC म्हणजे कोण आहे? F3y. F3y. आणि AC म्हणजे कोण आहे? F3. F3. म्हणजेच हे काय होईल? F3. 3 sin 60 is equal to F3y. F3y. म्हणजेच F3y इज इक्वल्स टू F3 साइन ऑफ 60 आर. बरोबर का? Yes, sir. बरोबर ना. ही फक्त लक्षात ठेवा पहिली गोष्ट. आता मी दुसरी एक या बरोबरची पॅरलल लाईन घेतो. बऱ्याच वेळा तसं आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये केस येते आपल्याकडे. समजा मी आहे तोच फोर्स घेतो F3 वालाच, त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन आहे. हा फोर्स F3 आहे, ज्याचं मॅग्निट्यूड आपलं 600 न्यूटन आहे. याला आपण रिझॉल्व करतोय. म्हणजे काय करतोय, पाठीमागं एक डॉट देतोय, त्याच्यातून आपण एक हॉरिझॉन्टल लाईन काढतोय, तिला आपण एक्स ऍक्सिस म्हणतोय. एक व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करतोय, त्याला आपण वाय ऍक्सिस असं म्हणतोय. याचा अँगल मी एक्स ऐवजी वाय ऍक्सिस बरोबर घेतोय. आता किती असेल रे वाय ऍक्सिस बरोबर अँगल त्याचा? 30 डिग्री. कसा रे बाळा? अगदी बरोबर आहे. 90 minus 60. अगदी बरोबर. टोटल अँगल 90 असणार. 90 minus 60 म्हणजे आपल्याला हा अँगल मिळणार, दॅट विल बी अ 30 डिग्रीज. सो आय वुड लाईक टू मार्क हिअर ॲज अ 30 डिग्रीज. ओके. नाव आता या केसमध्ये मी काय करतो बघा, जस्ट मी आय विल एक्सटेंड इट्स लाईन ऑफ ॲक्शन. थोडीशी मला कमी पडणार आहे लाईन ऑफ ॲक्शन, थोडीशी एक्सटेंड करतो पुढे. लेट इट बी.
किंवा थांबा मी त्या अँगलचं मॅग्निट्यूड थोडं कमी करतो, ती लाईन थोडीशी लहान करतो. जस्ट मिनिट. आय एम जस्ट रिपीटिंग इट बिकॉज आय वॉन्ट टू चेंज दिस वन. ओके, इथं आपला 90 डिग्री होता, हा 60 होता, म्हणजे हा आपला अँगल 30 डिग्री होता. सो दिस विल बी अवर 30 डिग्री अँगल. दिस विल बी अवर हां काय F3x. F3x अगदी बरोबर. अँड दिस विल बी अवर F3 Y. Y. F3y. तर मी परपेंडिक्युलर ड्रॉप करताना y ऍक्सिस वरती करतोय. मी इथं परपेंडिक्युलर ड्रॉप केला, A B आणि CA. ओके, नाउ टेल मी द cos 30 हियर. AB upon AC. AB upon AC. लगतची बाजू ऍडजसंट साइड इज AB अपॉन हायपोटेनियस ॲज AC. व्हॅल्यू पुटअप करूयात आपण. cos 30 इज इक्वल्स टू AB म्हणजे कोण आहे? F3Y. F3y आहे, Y. डिवायडेड बाय AC म्हणजे कोण आहे? F3. F3 आहे, म्हणजेच इथं काय येणार रे? F3 cos equal to F3Y. म्हणजेच F3y इज इक्वल्स टू F3 cos. F3 cos 30. सॉरी F3 cos 30. इक्वेशन नंबर 3 देतो याला मी. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ सिमिलरली टेक द sin 30 हियर. BC म्हणजे कोण आहे पहिलं मला सांगा, BC म्हणजे कोण आहे रे? F3x. अरे वा, अगदी बरोबर. हा आता बोला. हा sin 30 BC upon AC. BC अपॉन AC. जर का कोणाच्या लक्षात येत नसेल तर विचारत चला. हा आपला बेस आहे मेकॅनिक्सचा. हे जर का तुम्हाला कळालं, रिझॉल्युशन आणि रिझल्टंट, तुम्हाला सेक्शन 1 पूर्णपणे समजला. रिझल्टंट काढायला आला म्हणजे आपण मेकॅनिक्समध्ये पास झालो. मोमेंट काढायला आली म्हणजे आपल्याला मेकॅनिक्समध्ये 70% मार्क्स मिळणार. सेकंड सेक्शनमध्ये 3 इक्वेशन कळाली लिनियर मोशनची म्हणजे आपल्याला 90% मार्क्स मिळणार. आणि पुढे जाऊन डी-अल्बर्टची इक्वेशन वर्क एनर्जी कळालं की 100% मार्क्स मिळणार. So for passing, it's essentially required to have an knowledge of resolution, composition, resultant. चलो हाँ, sin 30 is equals to पुढे बोला. F3x upon F3. F3x upon F3 म्हणजेच F3 3x is equal to F3 sin 30. F3 sin 30 is equals to F3x, that is F3x is equals to F3 30. sin 30. इक्वेशन नंबर 4. आता बघा गंमत बघा फक्त. इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 3 सॉरी इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 4 दोघं F3x आहेत, बरोबर ना? Yes, sir. इक्वेशन 1 मध्ये x कंपोनेंट्स आहे, इक्वेशन 4 मध्ये सुद्धा x कंपोनेंट्स आहे. परंतु इक्वेशन 1 मध्ये x कंपोनेंट हा cos आहे, इक्वेशन 4 मध्ये x कंपोनेंट हा sin आहे. फक्त ऑब्झर्व करा, बरोबर आहे ना? Yes, sir. नंतर ना इक्वेशन 2 आणि इक्वेशन 3 दोघं F3y आहेत, बरोबर? Yes, sir. F3 मध्ये इक्वेशन 2 मध्ये साइन कंपोनेंट आहे आणि इक्वेशन 3 मध्ये कॉस कंपोनेंट आहे, बरोबर का? Yes, sir. Yes, sir. असा बदल का आला, माझा पहिला प्रश्न. angle upon Angle. Alpha angle along x-axis and y-axis घेतल्यामुळे. अगदी बरोबर आहे. म्हणजे आपण अँगल पहिल्या केसमध्ये अलॉंग द एक्स ऍक्सिस घेतला, दुसऱ्या केसमध्ये अलॉंग द वाय ऍक्सिस घेतला. ज्या वेळेस आपण अलॉंग द एक्स ऍक्सिस घेतला त्यावेळेस कोणता कंपोनेंट हा एक्स कंपोनेंट होता रे? F3 cos
F3 ज्या cos 60. वेळेस आपण अँगल हा एक्स ऍक्सिस बरोबर घेतला त्यावेळेस फोर्सचा कोणता कंपोनंट म्हणजे F3 म्हणजे एक्स कंपोनंट की वाय कंपोनंट हा कॉस होता X component. एक्स कंपोनंट कॉस होता आणि ज्या वेळेस आपण अँगल वाय ऍक्सिस बरोबर घेतला त्यावेळेस कोणता कंपोनंट कॉस होता Y component. Y component. म्हणजे याच्यावरून आपलं कन्क्लुजन काय असायला पाहिजे ज्या ऍक्सिस बरोबर अँगल असेल त्या ऍक्सिस बरोबरचा कंपोनंट हा Cos असतो. कॉस असणार ज्या ऍक्सिस बरोबर अँगल असणार त्या ऍक्सिस बरोबरचा कंपोनंट हा कॉस असणार फॉर एक्झाम्पल पहिल्या केसमध्ये एक्स ऍक्सिस बरोबर अँगल होता एक्स कंपोनंट कॉस आला याच्यामध्ये वाय ऍक्सिस बरोबर अँगल होता 30 डिग्री तो कॉस आला आता पुढे जाऊन उत्तर बरोबर येतं की चुकीचं येतं बघूया आपण F3 किती आहे आपला 600 सॉरी इथं मी व्हॅल्यू पुटअप करतोय 600 cos 60 इज इक्वल्स टू प्लीज टेल मी द मॅग्निट्यूड 600 किती 300 ना Yes, sir. 300 न्यूटन F3x ओके F3y इक्वेशन 2 मध्ये बघा म्हणजे इथं काय येणार 300 sin 60 येणार चेक करा बरं व्हॅल्यू किती येते 300 sin 60 इज इक्वल्स टू 534. 534 इथं या आता इक्वेशन 3 मध्ये F3 इज 600 cos 30 check it 534. 534 here F3 sin 30 means F3 as once again 600 sin 30 sin 30 is a half so it's a 300 बरोबर ना Yes, sir. F3x इक्वेशन 4 आणि F3x इक्वेशन 1 दोघांचा मॅग्निट्यूड सेम आहे की वेगळा आहे Same आहे. सेम आहे F3y इक्वेशन 3 आणि F3y इक्वेशन 2 मॅग्निट्यूड सेम आहे की वेगळा आहे Same. सेम आहे म्हणजे जरी तुम्ही अँगल कोणत्या जरी ऍक्सिस बरोबर घेतला तरी आन्सर आपलं सेमच यायला पाहिजे आणि ज्या ऍक्सिस बरोबर तुम्ही अँगल घेणार तो कॉम्पोनंट नेहमी कॉस असणार दुसरा शिल्लक राहिलेला वाय असणार आपण जे काही रिझल्टंट काढणार आहे किंवा मेकॅनिक्समध्ये आपण जे काही करणार आहे त्या सर्वच्या सर्व ठिकाणी आपण नेहमी अँगल त्या फोर्सचा एक्स ऍक्सिस बरोबरच घेणार आहे म्हणजे आपला एक्स कंपोनंट हा नेहमी कॉस असेल आणि वाय कंपोनंट हा आपला नेहमी Sin. साइन असेल कळालं Yes, sir. सो दिस इज नथिंग बट द रिझॉल्युशन आता आपल्याला काय करायचं होतं इथं आपल्याला रिझल्टंट काढायचा होता आपण काय केलं F3 ला रिझॉल्व्ह केला याचे आपण दोन्ही कंपोनंट काढले आता हा म्हणजे काय असेल आपला F3x असेल आणि अपवर्डवाला आपला F3y असेल आता आपल्याला काय करावं लागेल पहिला समेशन Fx आणि Fy काढावं लागेल बरोबर ना Yes, sir. सो गो फॉर द समेशन Fx सांगा मला कोण कोण पॉझिटिव्ह आणि कोण कोण असेल याच्यामध्ये पहिलं F1 and F3. F1 and F3x. एक्स अगदी बरोबर दोघं पॉझिटिव्ह की दोघं निगेटिव्ह की एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह दोघं पॉझिटिव्ह. बरोबर डायरेक्शन बघायचं त्यांचं कुठं चाललेत दोघं राईटला चाललेत सो पॉझिटिव्ह येणार सो F1 प्लस F3x दॅट इज F1 प्लस F3x म्हणजेच कोण आहे F3 cos 60 व्हॅल्यू पुटअप करा F1 किती आहे 200. प्लस F3 cos 60 आपण काढलाय किती आलता तो 300. 300 सो हाऊ मच इट इज 500. 500. पॉझिटिव्ह आहे ना Yes, sir. म्हणजे कोणत्या साईडला डिरेक्ट होणार राईट की लेफ्टला Right side. राईट साईडला Fx मिळाला आपल्याला सिमिलरली वी हॅव टू गो फॉर Fy हा बोला कोण कोण असणार Fy मध्ये F2 plus F3. F1. F2 प्लस F3y. F3y F2 किती आहे 200. 300.
F3y म्हणजेच F3 sin θ म्हणजेच F3 sin 60 बरोबर ना? Yes, sir. Yes, sir. दॅट इज 300 प्लस डायरेक्ट व्हॅल्यू सांगा मला याची. F3 sin 60 534. 534 म्हणजे किती येतं हे 834 का? Yes, sir. पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे अप की डाऊन रे? Up. इथं पण कळालं रिझॉल्युशन आणि कंपोजिशन. रिझॉल्युशन केलं म्हणजे काय केलं आपण, इथं याचे कंपोनंट डिवाइड केले आणि कंपोज केलं म्हणजे काय केलं आपण, अलॉंग द ऍक्सिस विथ द डिरेक्शन आपण एकत्र मिक्सअप केलं, ते ऍड केले. झेपलं इथंपर्यंत? Yes, sir. Yes, sir. ओकेच, ग्रेटच. आता मी हे रब करतो एका साईडचं इकडचं, म्हणजे विल हॅव अन स्पेस ओव्हर देअर. जस्ट अ मिनिट. Oh, I want to have that vertical line. एक कोणतं तरी ठेवा म्हणजे जास्त जम्बलिंग होणार नाहीये, पण ते लक्षात यावं म्हणून मी दोन्ही पद्धतीने म्हणजे अलॉंग द एक्स ॲक्सिस अलॉंग द वाय ॲक्सिस दोन्ही कन्सिडर करून केलेलं होतं ते. नाव विल गो फॉर दी रिझल्टंट ऑफ दिस फोर सिस्टम. आपला रिझल्टंट काढायचा आहे म्हणजे आता समेशन एफ एक्स आणि एफ वाय कळालं. नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय करायचं आता? व्हॉट इज नेक्स्ट स्टेप? Resultant. त्याच्या अगोदर काय करायचं? समेशन एफ एक्स आणि एफ वाय दाखवून द्यायची एक्स आणि वाय ॲक्सिस वरती. सो दिस इज द वाय ॲक्सिस व्हर्टिकल, एक्स ॲक्सिस हॉरिझॉन्टल. तर बोला एक्स ॲक्सिस पॉझिटिव्ह आहे, सॉरी समेशन एफ एक्स आणि एफ वाय दोघं पॉझिटिव्ह आहे, निगेटिव्ह आहे की अल्टरनेट आहे, कसं आहे? Positive. Positive. म्हणजे समेशन एफ वाय डाऊनवर्ड असेल की अपवर्ड असेल? अपवर्ड. अपवर्ड. सो दिस विल बी अवर समेशन एफ वाय. समेशन एफ एक्स कुठं असेल रे बाळांनो? Right hand. Positive. राईट हँड साइड पॉझिटिव्ह आहे. रिझल्टंट सेकंड क्वाड्रंट मध्ये की थर्ड की फोर्थ मध्ये? First quadrant. One. It will be there in a first quadrant. So this is the R and this will be its angle alpha. आपण रिझॉल्युशन केलं याचं, कंपोजिशन करून समेशन एफ एक्स आणि एफ वाय आणले, इथंपर्यंत आलो. पुन्हा त्या दोघांना कंपोज करायचंय. कुणाला? समेशन एफ एक्स आणि एफ वायला. कशामध्ये? रिझल्टंट आर मध्ये. सो व्हॉट इज द इक्वेशन? फॉर्म्युला काय? आर इज इक्वल्स टू Under root. Under X root. square plus F Summation of fx square plus summation of fy. Fy square. जर का फॉर्म्युला आठवेना तर सरळ इथनं परपेंडिक्युलर ड्रॉप करायचा, पायथागोरस वापरायचं. पण असं होणार नाही कारण आपलं पूर्ण मेकॅनिक्स याच्यावर डिपेंड आहे आता. सो आर इज इक्वल्स टू सांगा समेशन एफ एक्स किती होतं? 500. 500. 500 इट्स स्क्वेअर प्लस एफ वाय 834. 834. 834 it's a square, that will be in a square root, so that is equals to in a root. do the calculations सर्वांनी करायची बरं का, नंतर कळत नाहीये. 500 नंतर एक्स स्क्वेअर दाबायचं प्लस 834 स्क्वेअर दाबायचं इक्वल्स टू हाऊ मच इट इज? 972.3. 972.397. 970. 9-7. 945 सर. एक मिनिट, पुन्हा एकदा करा 500 500 त्याचा वर्ग प्लस वर्ग म्हणजे स्क्वेअरचं बटन दाबायचं किंवा इंटू केलं तरी चालतं. दुसरं कोण आहे? 834 आहे. 834 इट्स अ स्क्वेअर. चेक इट. 945556. 5-5-5-6. मी लिहिलेलं बरोबर आहे का बघा? Yes, sir. मला बऱ्याच Yes, वेळा sir. चुकून बरोबर लिहायची सवय आहे. इज इट करेक्ट नाव? Yes, sir. नाव टेक द रूट. कसं करणार? स्क्वेअर रूटचं बटन पहिलं प्रेस करायचं, रूट, त्यानंतर आन्सरचं बटन प्रेस करायचं म्हणजे रूट ऑफ आन्सर येतं इज इक्वल्स टू 972.397. 972.397. राऊंड अप करून सांगा. 972.4. 972.4. 3 डिजिट पर्यंत चला नेहमी, 3 डिजिट पर्यंत. 972.4. 397च ना? 7च्या नंतर किती आहे? सर 03. 0. 03 आहे म्हणजे 7च राहील, बरोबर ना? Yes, Yes, sir.
न्यूटन्स. आन्सरला नेहमी स्क्वेअर ब्रॅकेट करायचं. दिस इज रिझल्टंट आर. नाव वी वॉन्ट टू हॅव अल्फा. कसा करणार अल्फा आता? tan alpha. टॅन ऑफ द अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड. अजिबात विसरायचं नाही हा. Summation of fy upon summation of fx. हे लक्षात कसं ठेवायचं सांगतो तुम्हाला. तुम्ही स्लोप काढता बऱ्याच वेळा, बरोबर ना? Yes, sir. स्लोप म्हणजे काय असतं रे? वाय बाय एक्स असतं, Yes, sir. बरोबर की नाही? हा स्लोपच आहे. स्लोप म्हणजेच काय? डिरेक्शन आहे त्याचं. ओके, म्हणजे कसं लक्षात ठेवायचं की स्लोप टॅन अल्फा वाय बाय एक्स म्हणजे समेशन एफ वाय बाय समेशन एफ एक्स. सो देअरफॉर टॅन अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ समेशन एफ वाय किती आहे? 834. 8 3 डिवायडेड बाय 500, बरोबर ना? Yes, sir. देअरफॉर टॅन अल्फा इज इक्वल्स टू, पहिला मॅग्निट्यूड सांगा मला. 834 भागिले 500 1.6. 1.668. 1.668. आता काय करायचं बघा, शिफ्ट टॅन. टॅन इनवर्स दिसायला लागलं वरती. yes sir देन आन्सर, त्यानंतर आन्सर प्रेस करायचं म्हणजे बरोबर टॅन इनवर्स ऑफ आन्सर घेतं इक्वल्स टू 59.056. 056 डिग्रीज, बरोबर ना? Yes, sir. Yes, sir. This will be our direction of a resultant, that is a alpha. This is the resultant by method of resolution and composition. किती Sir. सोपं आहे बघा. सर बोला. सर F3 sin 60 534 येत नाही. F3 हाँ, sir. sin 60 हाँ कुठे सर आहे? ये ना. 519.6. ते चुकतंय का? हाँ हा सर. सर. अरे हो, मी ती sir. व्हॅल्यू काढली होती बाळा, तुम्ही सांगितली तशी मी कॅरी ओव्हर केली होती. सर 519.61 येत नाही. एक फाय वन मिनिट. नाईन पॉईंट 6 येते सर. म्हणजे हे 600 आहे ना, मी 500 लिहितो बाय मिस्टेक. हा, अरे मला सांगत चला लगेच बरं का, कारण मी तुम्ही सांगितलेले व्हॅल्यू कन्सिडर करतोय. 600 sin 60 दॅट इज इक्वल्स टू 519.61 ना. Yes, sir. 615. हा सर. सो दॅट विल बी इक्वल्स टू 519.61 61. न्यूटन्स. अरे 615. 615 न्यूटन्स. आता आपलं आन्सर सगळं चुकलं इकडं, बरोबर ना? Yes, sir. हो सर. चेंज द व्हॅल्यूज, जस्ट चेंज द व्हॅल्यूज. जास्त काय करू नका. ते आन्सर तुम्ही काढलं तसंच राहू द्या. फक्त काय करा, त्याला असं राऊंड करा आणि दुसरी व्हॅल्यू टाकत चला फक्त. इन्स्टेड ऑफ किती रे? 534 ना. येस हाँ सर. सर. आपण तर 834 घेतले. अरे त्यांचे प्लस करा ना सर. केले ना सर काय केलं आपण? तिथे बेरीज पण करावं लागेल ना. Addition केले सर. केली सर अरे रे 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 तिथं रे रे रे, इथं नाही का? हा 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 हा. हा F3Y इथं काय येणार आपला? 534 ऐवजी 519.61. 519.6. 615 ना. Sir. हो सर. हा, नाव टेल मी द एक्झॅक्ट व्हॅल्यू. 819.615. 819.615. 615. ओके, चला काय हरकत नाही. फक्त काय करा, जी व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केली आहे तिला फक्त राऊंड करा, बाकी काहीच करू नका. आता ही 834 कुठं कुठं रिफ्लेक्ट झाले बघा, इथं रिफ्लेक्टेड आहे. ओके, मेक इट अ राऊंड ओव्हर हिअर. ओके, अँड पुट अप द व्हॅल्यू ॲज 819.615 स्क्वेअर. आता बघा किती येतं, त्याला राऊंड करा इथं. सर हा, बोला. सर ते F3 sin 60 ची व्हॅल्यू कशी काय आली एकदा एक्सप्लेन करता का? F3 sin 60 ना, कुठे रे बाळा? हा, ज्यांना लक्षात आलं ते लक्षात बाळांनो. F3Y म्हणजे काय होता? F3 sin 60 होता, बरोबर का? इथं बघा, F3Y म्हणजेच F3 sin 60 होता. F3 म्हणजे किती आहे? 600 आहे. 600 sin 60 करा. 600 sin 60 करा, बघा किती येतं. काय झालं? चुकतं का बरोबर येते? बरोबर आहे सर. 59.
519.615. ओके, आता पुढे आपण काय केलं, आपण ते समेशन एफ वाय मध्ये वापरतो इथं, बरोबर आहे का? म्हणजे F2 प्लस F3Y होता. F3Y आपण अगोदर 534 घेतला होता, त्याच्याऐवजी काय येणार आता 519.615. म्हणजे सम कोणाची होणार 300 प्लस दिस 519.615, यू विल गेट 819.615. सर F3 600 ना, हा F3 600. हा आणि sin 60 √3/2 ना, ओके, हा √3/2. हा मग 600 into √3/2. 600 into √3. हा, that is a 10139/2. It's a 519.615. कसं करा, 600 into √3 करा अगोदर. केलं ठेव का, एक मिनिट. हे काय असणार आहे आपलं तुमच्या तुमच्याप्रमाणे 600 into √3/2, बरोबर ना? चुकू द्या, भरपूर वेळा चुकतं. माझ्याकडे एक अशी स्टुडंट होती हा सर, जिचा आलं. लेट मी एक्सप्लेन. आता माझ्याकडे एक अशी स्टुडंट होती, अतिशय हुशार होती विद्यार्थिनी. तिच्या कॅल्सीचा मोड हा डिग्री ऐवजी रॅड राहिला होता पेपर सोडवताना. पेपर पूर्णपणे त्यावेळेस 80 मार्कचा पेपर होता, 20 मार्कचे MCQ असायचे विद्यापीठाचा. 80 मार्कचा पेपर पूर्णपणे करेक्ट सोडवला, मेथोडॉलॉजी सगळी सेम होती, अगदी बरोबर. फक्त कॅल्सीचा मोड डिग्री ऐवजी रॅड असल्यामुळे सगळी आन्सर तिची चुकली. ऑल आन्सर्स वेंट रॉंग. जर का आपण sin 60 म्हटलं, sin 60 डिग्री आणि sin 60 रॅड म्हटलं, तर दोघांचं आन्सर वेगळं वेगळं येतं, बरोबर ना? हा सर. टू सच टाईप ऑफ द मिस्टेक्स यूज टू हॅपन. तेव्हा काय करायचं, मेकॅनिक्स करत असताना नेहमी कॅल्सीच्या वरती डी आले का बघायचं. इथं दिसतंय का डी सर्वांना, कॅपिटल डी? हा सर. तो डी म्हणजे डिग्री आहे, तो नेहमी डी असायला पाहिजे, डिग्री असायला पाहिजे आहे. अदरवाइज यू विल गेट द रॉंग आन्सर्स. आलं लक्षात? हो सर. ओके, चलो. हां, बाय द वे, आता हां इथं किती येतं नाही मॅडम, जस्ट मिनिट. हां, सो व्हॉट विल द आन्सर ओव्हर हिअर नाउ? 921.921.768.7482. सावकाश सावकाश सावकाश, मला आतली रूट मधली व्हॅल्यू सांगा. 921.768.7482. 748 पुढे 2 आहे म्हणजे काय, त्याचा फरक पडणार नाही, बरोबर ना? हा. तर याचं रूट घ्या. 960.087. 960.08 का? हा 08 सर. 0.877 न्यूटन्स. सर म्हणजे त्याला 8 करा, 8 करा. ओके, राऊंड अप करून 8 होते ना? हो सर. ओके, आता सिमिलरली गो फॉर द टॅन अल्फा. बदलणार आहे कोण आपला, वाय बदलणार आहे. 834 ऐवजी 819.615. 819.65 डिवायडेड बाय 500. इट्स 1.63 ना? हा सर. एक जस्ट मिनिट, आय वुड लाईक टू गो फॉर 1.6393. So what is the alpha then? Tan inverse of 58615 degree. 58.615 degree. degrees. Please do check it now. Is it correct? Yes sir. Yes, sir. सर्वांचं बरोबर आले? Yes, sir. Okay. So wherever we went wrong, please do correct it. लगेच करेक्ट करत चला. We are human beings. बरोबर की नाही आहे? चुका होणार, बट वी हॅव टू करेक्ट दॅम. ओके, तर महत्त्वाची गोष्ट, दिस इज अबाउट दी रिझॉल्युशन अँड कंपोजिशन, कसं करायचं, रिझल्टंट कसं काढायचा. याच्यामध्ये आपल्याकडे काही अझम्पशन्स आपण अझ्युम करतो किंवा प्रोसिजर आपण फॉलो करतो. पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काय करायचं, रिझॉल्युशन करताना दिलेल्या फोर्सचा अँगल हा नेहमी एक्स ॲक्सिस बरोबर घ्यायचा. जर का वाय बरोबर दिला असेल तरी सुद्धा तो पहिला एक्स ॲक्सिस बरोबर करून घ्यायचा, पहिली स्टेप. नंतर ना प्रत्येक फोर्सला रिझॉल्व करायचं. जर का तुम्हाला डायग्रामवरती डायरेक्टली करता आलं, वेल अँड गुड. इफ नॉट देन कन्सिडर द
फोर्सेस सेपरेटली लाईक दिस. आपण इथे एक फोर्स सेपरेटली घेतला, एकच होता, त्याला रिझॉल्व्ह केलं, त्याचे कॉम्पोनंट्स काढले. असं प्रत्येक फोर्सला सेपरेट करून करा, किंवा तुम्हाला डायरेक्टली डायग्रामवरती करता येत असेल तर वेल अँड गुड. रिझॉल्व्ह केल्यानंतर ना प्रत्येकाचं डायरेक्शन चेक करायचं. राईट साईड पॉझिटिव्ह, लेफ्ट साईड निगेटिव्ह, अपवर्ड पॉझिटिव्ह, डाऊनवर्ड निगेटिव्ह. निगेटिव्ह. ओके. कंपोनंट सर्वांचे मिळाल्यानंतर ना समेशन करून घ्यायचं. समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉंग द एक्स ॲक्सिस, समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉंग द वाय ॲक्सिस. ओके. म्हणजे जे कंपोनंट अलॉंग द एक्स ॲक्सिस आहेत ते सगळे समेशन एफ एक्स मध्ये येणार, जे अलॉंग द वाय ॲक्सिस आहेत ते सगळे समेशन एफ वाय मध्ये येणार. After getting summation fx and fy, we have to show the summation fx and fy on the x and y axis. त्यानंतर ना आपल्याला क्वाड्रंट कळतो रिझल्टंटचा कोणता आहे. जर का समेशन fx आणि fy दोघं पॉझिटिव्ह असतील म्हणजे याचा अर्थ रिझल्टंट r हा फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये आहे. त्याचा अँगल अल्फा दाखवून द्यायचा. आणि इक्वेशन कोणतं असणार r साठी, तर r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ fx स्क्वेअर प्लस fy स्क्वेअर. And for the alpha, it will be tan of the alpha is equals to mod of summation fy by summation fx असणार. इथपर्यंत सर्वांना क्लिअर आहे आता? Yes, sir. ओके. नाव सपोज दॅट वी हॅव द फोर्स लाईक दिस. आपल्याकडे बऱ्याच वेळा अशी फोर्स सिस्टम असते आणि असं विचारलं जातं की फाइंड द कंपोनंट्स ऑफ दिस फोर्स. इट्स अ स्लोप यूज टू गिवन टू अस. Suppose that a slope is a 3:4 and force is a say F is equals to 200 Newton. आणि विचारले काय आपल्याला याचा x कंपोनंट आणि याचा y कंपोनंट कसा काढणार आहे बाळा? अगदी सोपी ट्रिक सांगतो तुम्हाला. हा याचा आपल्याला स्लोप दिलाय, बरोबर आहे का? व्हर्टिकल म्हणजे y आहे, हॉरिझॉन्टल म्हणजे x आहे, बरोबर ना? Yes, sir. मग स्लोप म्हणजे काय असतं रे? जसं आपण पाठीमागे डिस्कस केलं तर Y स्लोप by म्हणजे काय असतं? साइन Y कॉस by टॅन. Tan. टॅन असतो, बरोबर? टॅन असतो तो. टॅन ऑफ द, फक्त इथं काय म्हणायचं, थीटा म्हणायचं. म्हणजे काय राहतं की आपण रिझॉल्व्ह करताना काय करतो, फोर्सची लाईन ऑफ ॲक्शन आहे तशी पाठीमागं कुठेतरी थोड्या अंतरावरती बेसपासून एक पॉईंट मार्क करतो. समजा इथं केला, त्याच्यातून आपण एक हॉरिझॉन्टल लाईन ट्रेस केली. सपोज दॅट दिस इज अ हॉरिझॉन्टल लाईन एक्स अँड थ्रू द सेम वी इज टू ट्रेस द व्हर्टिकल लाईन ॲज अ वाय. आपल्याला अँगल कोणत्या ॲक्सिस बरोबर पाहिजे फोर्सचा? एक्स ॲक्सिसला. त्याला मी थीटा म्हटलं. हा थीटा झाला म्हणजे इथं थीटा होईल, बरोबर ना? Yes, sir. Yes, sir. हे दोन अँगल कसले तरी ऍडजस्टंट आहेत की कसले अपोजिट, कसले म्हणायचं, अल्टरनेट आहेत, Corresponding. करस्पॉन्डंट जसे असतील तुम्हाला जसे माहिती त्या पद्धतीने. हा थीटा काढायचा आहे. नेहमी लक्षात ठेवायचं, स्लोप दिला रे दिला म्हटलं की पहिला टॅन थीटा लिहायचा. टॅन थीटा इज इक्वल्स टू वाय बाय एक्स लिहायचं. तर वाय किती आहे रे इथं? 4 आहे, किती नाही? 3. आणि एक्स किती आहे? 4. 4 आहे. इथे जर का टॅन थीटा घेतला तर काय येतं, टॅन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट बाय ऍडजस्टंट, म्हणजे 3/4 येणार आहे, Okay. बरोबर ना? Yes, sir. सो Yes, sir. थीटा इज इक्वल्स टू टॅन इनवर्स 3/4. बोला किती येतो? 53.13, 36.67, 18.54. 36.869. 36.869. 869. 8. राऊंड अप करून बघा, 87. 36.87. 3 डिजिट पर्यंत जायचं. नेहमी गो विथ द 3 डिजिट्स. मी जे लिहितो Sir, ते बरोबर आहे का बघा. 800. 87 87 हा 9 आहे, बरोबर की नाही? 98. तुम्ही जर का 9 ला राऊंड अप करत गेला का याच्या पुढे 8 आहे, हो सर 8 आहे. बरोबर? 9 ला राऊंड अप केलं किती होणार आहे? सर 8 च्या समोर 9 आहे. 8 च्या समोर 9 आहे, ओके. मग 9 ला राऊंड अप केला, सॉरी 8 ला राऊंड अप केला काय किती होणार? 9 होणार. म्हणजे तुमचा डिजिट बघा, फक्त डिजिट चेक करा. 36.87
8699 झालं. आपल्याला 3 डिजिट पर्यंत जायचं होतं. ह्या 9ला राऊंड अप करायचं आहे म्हणजे हा 9चा किती होणार? 7. 7. 9चा 10 होणार, बरोबर आहे का? 10 म्हणजेच हा 6 किती होणार? 7 होणार. 7. 36.87 डिग्रीज. रेअरली यू विल कम अक्रॉस सच कंडिशन्स. झिपलं ना कसं केलं? अजून एकदा सांगा ना. Yes, sir. हा, इकडे बघा 86989 असे डिजिट होते आपले. Yes, sir. आता Yes, आपल्याला 3 डिजिट पर्यंत जायचं होतं. मग आपण राऊंड अप करतो. या 8ला राऊंड अप केला, इथं 9 होतं, ह्या 8चं 9 होणार. म्हणजे आपला डिजिट काय होणार हा? तर मी फक्त डिजिट लिहितो, 0.8699 होणार. आता ह्या 9ला राऊंड अप करायचं आपल्याला, इकडं 9 आहे म्हणजे ह्या 9चा 10 होणार, बरोबर का? हा. या 9चा 10 म्हणजेच काय झाला? या 6चा 7 झाला. झिपलं का? Yes, sir. हो sir. म्हणून आपण काय लिहितो तर 0.87 डिग्रीज लिहितो, किंवा तुम्ही 4 डिजिट पर्यंत गेलात तरी चालेल, काय प्रॉब्लेम नाहीये. यू विल गेट द सेम आन्सर्स. झिपलं नाही इथलं तर? Yes, sir. ओके, चला आपलं काय चालू होतं? अँगल काढायचं होतं. हां, सो थिटा डायरेक्टली वाय बाय एक्स घ्यायचा, ही एक पद्धत झाली. दुसरी कंडिशन अशी दिलेली असते आपल्याला, फोर्स सपोज दॅट वन्स अगेन 200 न्यूटन and its a slope is to be given in the reverse order like this. Suppose that this is a 3 and this is a 4, किंवा पुन्हा एकदा ते सेम घेतो म्हणजे आपल्या लक्षात येईल. व्हर्टिकल आपलं 3 होतं, नाहीतरी व्हर्टिकल 3, हॉरिझॉन्टल 4 आहे, आणि याला रिझॉल्व्ह करायला सांगितलं असतं, एफ एक्स आणि एफ वाय काढायला सांगितला. पहिला काय करायचं? लाईन ऑफ ॲक्शनवरती पॉईंट मार्क करायचा, एक्स ॲक्सिसची लाईन ड्रॉ करायची, वाय ॲक्सिसचं लाईन ड्रॉ करायचं, त्याचा अँगल थिटा इथं लिहून ठेवायचा. वरती लक्षात आलं न आलं काय देणं घेणं नाही आहे. वरती तुम्ही अँगल दाखवला किंवा न दाखवला काही हरकत नाही, काही फरक पडणार नाही. जर लक्षात आलंच तर इथं थिटा असणार आहे. इफ यू गॉट देन व्हेरी गुड, इफ नॉट काही हरकत नाही आहे. स्लोप जसा दिलाय तसाच ठेवायचा, अँगल थिटा आहे तसा लिहायचा. ओके, देन यूज द इक्वेशन फॉर द टॅन थिटा इज इक्वल्स टू स्लोप वाय बाय एक्स. स्लोप दिलाय म्हटलं की वाय बाय एक्स करायचं. वाय किती येतं इथं? 3 ना, वाय व्हर्टिकल. हॉरिझॉन्टल एक्स किती आहे? 4 आहे. सो पुन्हा एकदा काय येणार? थिटा इज इक्वल्स टू टॅन इनवर्स 3/4 दॅट इज अ 36.87 डिग्रीज. स्लोप दिला रे दिला म्हटलं की टॅन थिटा इज इक्वल्स टू वाय बाय एक्स, व्हर्टिकल बाय हॉरिझॉन्टल. नाव टेल मी द कंपोनेंट्स. याचा इकडं असेल कंपोनेंट हा याचा, बरोबर ना? अरे बरोबर का बाळांनो? हो सर. हा कोणता असेल रे? वाय की झेड कंपाऊंड असेल रे? एक्स कंपाऊंड असेल. एफ एक्स इज इक्वल्स टू काय? कॉस की साइन? Cos theta. एफ कॉस ऑफ थीटा, and this will be Fy is equal to f sin theta. So go for the x component. Fx is equals to f cos theta. F means the given force. How much it is? 200. 200. Cos of theta किती आहे? 36.87 degree. 36.87 degrees. So what is the fx then? Just calculate it. 159.999. 159.999. बरोबर ना? Yes, sir. Then go for the y component. Fy is equals to f sin theta ना? बरोबर का? Yes, sir. So put up the values. F is a 200. Sin of theta as a 36.87. So Fy is equals to 120. 120. 120 newtons. बरोबर 120 न्यूटन येते ना? हो सर.
Yes, sir. दोघं पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह मिळालं इथं? Positive. पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह. आणखीन एक गोष्ट माझी तुम्हाला सांगायचं राहील. हे कळालं ना सर्वांना? हो सर. Oh, sir. पाठीमागच्या केसमध्ये तुम्हाला एक माझी गोष्ट सांगायची राहिली ती मी पुढे कॅरी ओव्हर करतो जरा. जस्ट गो थ्रू द प्रिव्हियस वन. तिथं आपला रिझल्टंट फोर्स आलता आपला किती आलता रे? 960.088. त्या व्हॅल्यू लक्षात ठेवा बरं का. रिझल्टंट आर ची व्हॅल्यू आणि अल्फाची व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. अल्फा 58.615 आहे अँड आर इज अ 960.088 आहे. ओके, सो आय लाईक टू गो फॉर दॅट. Just a minute. So that resultant I want to have over here. It was in a first quadrant. Tell me the magnitude. R is equals to 960.088. point 088. 088. newtons and its angle to the horizontal 58.615. 58.615. 615. 615. Now just to resolve this resultant R along the x and y axis. So along the x it's a x component means Rx असेल बरोबर ना? Yes, sir. Yes, sir. That will be equals to R cos theta. Yes. That is equals to R is a 960.088 into cos of theta is a 58.615. So what is the magnitude for Rx? 500. 500. व्यवस्थित चेक करा बरं का. आलं का सर्वांचं 500 न्यूटन Rx? Yes, sir. Now similarly it's a y component म्हणजे ry असेल and that ry will be equals to r sin of the theta. बरोबर का मी लिहिलेलं? येस सर. So R is once again 960.088 into sine of a 58.615. What is the value? 819.615. 1.614. Just compare with your summation fx आणि fy. मला summation fx सांगा तुमचं किती होतं तिथलं? $500. कोण fx की fy? 500. fx की fy? FX. FX. fx was a 500 newton and fy 819.614. हे कोणा बरोबर आहे कोणा एवढं आहे? Rx बरोबर आहे का? RX बरोबर. म्हणजेच Rx is equals to summation fx आहे and ry is equals to Summation FY. झिपलं का? Yes, sir. Yes, sir. ज्या अर्थी आपण R ची व्हॅल्यू ही समेशन fx आणि समेशन fy चा वापर करून कॅल्क्युलेट केली म्हणजेच R ला रिझॉल्व केला की आपण त्याच व्हॅल्यू मिळायला पाहिजे आहे. बरोबर ना? Yes, sir. झेपलं सर्वांना? Is all of you understood what is mean by and what I want to say? Yes, sir. Okay. So regarding the theory part, you may take that from the our notes. Okay, major resolution ची theory. Rx काय झालं? Can you please repeat once again? I was not able to hear clearly. रिपीट करा ना एकदा. कोणतं म्हणताय मला म्हणजे माझ्या लक्षात येईल मला कोणतं रिपीट करायचं आहे. हे रिझल्टंटचं का एक्स आणि वाय वालं? हा सर. ओके 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 ओके. आता बघा इथं आपल्याकडे रिझल्टंट आर हा 960.088 न्यूटन होता बरोबर आणि त्याचा अँगल आपल्याला अल्फा हा 58.615 डिग्री आलता बरोबर. तर मी काय करतोय तर फक्त मी या रिझल्टंटला रिझॉल्व केलं इथं अलॉंग द एक्स ॲक्सिस म्हणजे आर एक्स
म्हणजेच काय असणार, आर कॉस थिटा असणार. आर किती आहे, 960 आहे, 960 पॉईंट समथिंग आहे. कॉस ऑफ थिटा किती होता, 58.615 होता. आर एक्स मिळालं 500 न्यूटन. येते का बघा, चेक करा तुम्ही, टॅली करा आन्सर्स. प्लीज डू चेक इट. फक्त मी म्हणतोय म्हणून तुम्ही हो म्हणू नका. येते का 500? हो सर येते. आलं. नंतर आपण काय केलं, याच रिझल्टंटचा वाय कॉम्पोनंट काढला, म्हणजे अलॉंग द वाय ॲक्सिस रिझॉल्व केला. म्हणजे आर वाय म्हणजे काय असतो, किंवा वाय कॉम्पोनंट काय असतो, तर साईन कॉम्पोनंट असतो. म्हणजेच रिझल्टंटचा साईन कॉम्पोनंट म्हणजे आर साईन थिटा. रिझल्टंट आर आपल्याला माहित होता, इथं लिहिलं मी 960.088. साईन ऑफ द थिटा, थिटा हा 58.615. त्याची व्हॅल्यू आली आपली 819.614. तेच आपण आपल्या सम बरोबर क्रॉस चेक केलं, समेशन एफ एक्स आणि समेशन एफ वाय. समेशन एफ एक्स आपलं 500 होतं, समेशन एफ वाय आपलं 819 होतं, पॉईंट समथिंग काय असेल ते. मग आपण इथं रिझल्टंटचा एक्स कंपाऊंड काढला, आर एक्स. तो आर एक्स आणि समेशन एफ एक्स हे दोघं सेम आले, बरोबर आहे का बघा. ह्या दोघांची व्हॅल्यू आपली सेम आली होती, आर एक्सची आणि समेशन एफ एक्सची. आणि दुसरं म्हणजे कोण, तर आर वाय हा रिझल्टंटचा वाय कॉम्पोनंट आणि समेशन एफ वाय सगळ्या फोर्सेसची, ह्या दोघं आपले सेम आले होते. म्हणजेच काय झालं, तर आर वाय इज इक्वल्स टू समेशन एफ वाय झालं आणि आर एक्स म्हणजे इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स झालं. आलं आता लक्षात. रिझल्टंटचा एक्स Yes, कॉम्पोनंट हा sir. नेहमी समेशन एफ एक्स असते. रिझल्टंटचा वाय कॉम्पोनंट हा नेहमी समेशन एफ वाय असते. आलं का मला लक्षात. येस सर. इथं जे आपण रिझॉल्युशन केलेलं आहे कोणाचं, फोर्सेसचं, अलॉंग द एक्स आणि अलॉंग द वाय ॲक्सिस. मीन्स व्हेनेवर वी आर रिझॉल्विंग, whenever we are splitting the force along x and y axis, then it's called as a orthogonal resolution or rectangular resolution or the rectangular रिझॉल्युशन. ज्या वेळेस एका फोर्सचे दोन कॉम्पोनंट म्युच्युअली परपेंडिक्युलर, एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात, रिझॉल्व केलेले कॉम्पोनंट्स म्हणजे एक्स आणि वाय ॲक्सिसच्या अलॉंग असतात, त्यावेळेस त्या रिझॉल्युशनला ऑर्थोगोनल रिझॉल्युशन किंवा रेक्टँग्युलर रिझॉल्युशन असं म्हटलं जातं. इथं आपण कंपोज करताना पहिल्या केसमध्ये आपण 4 फोर्सेस कंपोज करून एक रिझल्टंट काढला, नंतर आपण 3 फोर्सेस कंबाईन करून एक रिझल्टंट काढला. म्हणजेच आपण n नंबर ऑफ फोर्सेस जर का असतील तर त्या सर्वांचा आपण एक रिझल्टंट काढू शकतो. झेपते का बघा मी काय म्हणतोय ते. n नंबर ऑफ फोर्सेस जर का ऍक्ट होत असतील बॉडीवरती तर त्या सर्वांना आपण एकत्र करून कंपोज करून त्या सर्वांचा आपण एकच रिझल्टंट काढू शकतो. लाखो अशा मुंग्या एका पार्टिकलला धरून खेचतायत. बघा मी काय म्हणतो ते एक्झाम्पल व्यवस्थित प्रॅक्टिकली लक्षात घ्या. एक छोटासा कशाचा तरी तुकडा समजा, आपण समजा असा भाकरीचा तुकडा पडलेला आहे, त्याला भरपूर साऱ्या मुंग्या आलेल्या असतात, किंवा समजा साखरेचा एक कण आहे, त्याला भरपूर साऱ्या मुंग्या आलेल्या असतात आणि त्या सगळ्या मुंग्या काय करतात, धरून खेचत असतात. प्रत्येक मुंगी काही ना काही फोर्स लावते, बरोबर ना. येस. Yes, sir. मग त्या सर्व मुंग्यांनी फोर्स लावल्यानंतर ना, समजा तो जो साखरेचा कण आहे तो बरोबर या डायरेक्शनला इकडं पुढं जातोय, या साईडला घसरतोय, आणि घसरत असताना त्याच्यावरती जे नेट फोर्स ऍक्ट होतोय ते समजा 0.1 न्यूटन एवढं ऍक्ट होत आहे.
म्हणजे सगळ्या मुंग्यांनी एकत्रितरित्या फोर्स लावल्यानंतर ना त्या साखरेच्या कणावरती 0.1 न्यूटन फोर्स लागतोय आणि तो साखरेचा कण हा राईट साईडला डिस्प्लेस होतोय. मग या सर्व मुंग्यांऐवजी जर का आपण त्या साखरेच्या कणावरती 0.1 न्यूटन एवढा फोर्स लावला तर तो साखरेचा कण जेवढा सगळ्या मुंग्या एकत्रितरित्या डिस्प्लेस करत होत्या तेवढाच एकटा 0.1 न्यूटन हा फोर्स त्या साखरेच्या कणाला डिस्प्लेस करेल. बरोबर की चूक? अरे बाळांनो, बरोबर आहे का? सर आणखी एकदा एक्सप्लेन. रिपीट करतो मी. साखरेचा कण होता, हजारो लाखो मुंग्या त्या काय करत होत्या, त्या साखरेच्या कणाला ढकलत होत्या अशा. आणि काय होत होतं, आपण असं ऑब्झर्व केलं की तो साखरेचा कण बरोबर राईट साईडला चालला होता, उजव्या साईडला हळूहळू हळू पुढे सरकत होता. सरकत असताना सगळ्या मुंग्यांचा मिळून जो फोर्स तयार झाला म्हणजे या सर्वांचा तो रिझल्टंट फोर्स हा समजा 0.1 न्यूटन होता आणि एकत्रितरित्या मीन्स कंबाइंडली दॅट पार्टिकल ऑफ अ शुगर इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द राईट हँड साइड विथ अ मॅग्निट्यूड ऑफ 0.1 न्यूटन. तो साखरेचा कण उजव्या बाजूला 0.1 न्यूटन या फोर्सने डिस्प्लेस होत चालला होता. म्हणजेच तो 0.1 न्यूटन हा फोर्स त्या सर्व मुंग्यांचा एकत्रित कंबाइंड रिझल्टंट फोर्स झाला. बरोबर ना? मग हा 0.1 न्यूटन या सर्व मुंग्यांऐवजी आपण जर का आपण त्या पार्टिकलवरती 0.1 न्यूटनचा फोर्स लावला राईट साईडला तरी सुद्धा तो साखरेचा कण तेवढ्याच मॅग्निट्यूडने राईट साईडला डिस्प्लेस होत जाणार आहे. बरोबर? Yes, sir. मग आता हा 0.1 न्यूटन फोर्स जो आपण लावलाय त्याच्याऐवजी जर का पुन्हा एकदा आपण तेवढ्या लाखो करोडो मुंग्या तिथं आणून सोडल्या आणि त्यांनी डिस्प्लेस करायला लागल्या तर पुन्हा एकदा तोच पार्टिकल शुगरचा ज्या मुंग्या अगोदर ढकलत होत्या त्याच मुंग्या पुन्हा एकदा 0.1 न्यूटनने डिस्प्लेस करतील. बरोबर ना? Yes, sir. म्हणजेच इथं आपण या नंबर ऑफ ज्या अँट्स होत्या मुंग्या होत्या त्या सर्वांचा फोर्स कंबाईन केला आणि रिझल्टंट काढला. n नंबर ऑफ फोर्सेस ऍड केल्याने एक काढला. इथं काय केलं आपण, एकच होता रिझल्टंट, त्याच्याऐवजी आपण काय केलं, n नंबर ऑफ मुंग्या इथं आणल्या. म्हणजेच अ गिव्हन फोर्स कॅन बी रिझॉल्व्ड इनटू हाऊ मेनी कंपोनेंट्स? n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. एक फोर्स आपण कितीही कंपोनेंट मध्ये रिझॉल्व करू शकतो. आलं लक्षात? Yes, sir. तर मी थोडंसं ट्रिकी विचारतो ना. समजा फोर्स सिस्टीम बॉडीवरती ऍक्ट होतीये आणि रिझल्टंट आर हा अलॉंग द एक्स ऍक्सिस आहे. फोर्स सिस्टीम बॉडीवरती ऍक्ट होती आणि रिझल्टंट आर हा अलॉंग द एक्स ऍक्सिस आहे. याचा अर्थ काय आहे? हा ऑब्जेक्ट आहे आणि याच्यावरती ऍक्ट होणारा रिझल्टंट हा अलॉंग द एक्स ऍक्सिस आहे. याचा अर्थ काय आहे याचा? व्हॉट डज इट मीन? फोर्सची डायरेक्शन Along x-axis. रिझल्टंटची डायरेक्शन एक्स ऍक्सिसला, बरोबर? म्हणजे वाय डायरेक्शनच्या फोर्सेसची सम काय झाली रे इथं? 0. 0 झाली. आणि समेशन एफ काय झालं रे? R. R. आलं लक्षात? इफ रिझल्टंट इज अलॉंग द एक्स ऍक्सिस इट मीन्स दॅट summation fy is a 0 and summation fx is equals to R. r. Similarly, if the resultant is along the y axis, मग पॉझिटिव्ह असेल किंवा निगेटिव्ह असेल, याचा अर्थ काय होणार? Along the y-axis. Summation x is 0. Summation fx is a 0 and summation fy is equals to R. r. आलं लक्षात? Yes. Now we'll go for the combined examples of a resolution and composition. Okay, write down the statement. Find resultant
resultant and its a direction direction म्हणजे अँगल त्याचा for a force system acting on a body as shown below. Okay, draw the sketch and show the forces. I am drawing a sketch rigid, arbitrarily काढायचं दगड. रिजिड बॉडी आपण कन्सिडर केले, आर्बिट्ररी शेप काढा, तसाच यायला पाहिजे असं काही नाहीये. As this is a first example, I would like to have some preciseness in it. Suppose that this is a vertical axis as a y-axis, and then a horizontal axis through the center as a x-axis. Now the forces I am going to consider over here. पहिला प्युअरली एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिसची घेऊ द्या की कंबाईन घेऊ द्या. सिंपल ते डिफिकल्ट जाऊया की डायरेक्टली डिफिकल्टला जाऊया. सिंपल. Simple to difficult. Great. I always used to follow that practice and I was expecting the same from you. पहिला सिंपल बघायचं, नंतर डिफिकल्ट कडे जायचं. So we'll consider force F1 100 Newton, F2 along the positive y-axis 200 Newton, F3 negative x-axis 300 Newton, and F4 negative y-axis 400 Newton. हे आपल्याला दिलेलं आहे आणि याचा रिझल्टंट आणि डायरेक्शन काढायचं. स्केच ड्रॉ करून झाली की मला सांगा. आर्बिट्ररी स्केच काढायचं झाली. तिथं डायरेक्ट तुम्ही पट्टी आणि पेन्सिलने काढावं असं काही अपेक्षित नाहीये. आय विल शो यू द सम ऑफ द, तुम्हाला जे मी नोटबुक व्हॉट एव्हर द नोट्स आय हॅव सेंड टू यू नो, that was of my sister, when I was teaching her at that time. She has written all those things, and she was my first batch. Okay, I think so now it is making a blur na, blur होतं का रे, हे दिसतंय क्लिअर? हा सर. Yes, sir. Blur होते sir. ब्लर होते अरे हे. हा दिसतंय का बघा आता? नाही सर, मी पाठवलं ग्रुपवर सर. आम्ही ग्रुपवर पाठवलेला. अरे वा, ग्रेट सर. त्याच्यात आहे बघा डायग्राम. ह्या पेन्सिलने काढायचे असं काही अपेक्षित नाही. आपलं पेनने काढा, फक्त एक्स म्हणजे आडवं असावं आणि वाय म्हणजे उभं असावं, तेवढंच एक्सपेक्टेड आहे. ओके Yes, sir. ओके, डायग्राम झाली सर्वांची? डायग्राम झाली की मला सांगा. विल प्रोसीड फॉर द सोल्युशन. येस सर झाली. सर्वांचं झाली का डायग्राम मुलांनो? हो ते झालं. Sir. ओके, आटपा पटपट. आणि हिअर आफ्टर वेन एव्हर आय एम सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स नो, बी विथ मी. ओके, माझ्या बरोबर जायचं सर्वांनी. जिथं आडेल तिथं लगेच विचारायचं, सर आय हॅव नॉट अंडरस्टूड, आय विल रिपीट इट, बट डोंट कीप द डाउट्स ॲज इट इज. ओके, प्लीज बी फास्ट. जस्ट ड्रॉ द वन व्हर्टिकल, वन हॉरिझॉन्टल अँड शो द फोर्सेस. आणि फोर्सचा ॲरो नेहमी क्लोज दाखवायचा, ओपन ॲरो अजिबात दाखवायचा नाहीये. ओपन ॲरो हा फक्त महाभारत आणि रामायणामध्ये युद्धामध्ये वापरला गेला होता. बरोबर ना? तसा बाण आपल्याला वापरायची परमिशन नाहीये. सो ॲज अन व्हॉट वी कॅन से साइन कन्व्हेन्शन्स तुम्हाला पुढे ह्याच्यात येईल, ते ग्राफिक्समध्ये तुम्हाला सर सांगतीलच. नेहमी ॲरो हा क्लोज करायचा, बेस त्याचा जो असतो ना पुढचा, तो नेहमी क्लोज करायचा. झाली डायग्राम? डायग्राम झाले का? हो सर झाले. आता मी पहिलं लिहितो इथं टू कॅल्क्युलेट. सो राईट ऑन फर्स्टली टू कॅल्क्युलेट म्हणजेच त्यांनी काय विचारलेलं आहे ते. सो व्हॉट इज आस्क्ड ओव्हर हिअर? Resultant and direction. Resultant and direction, that is R is equals to question mark and direction means it's alpha. R and alpha are asked to calculate. तर इथं आपण डिरेक्टली दोन फोर्सेस नाही आहेत, त्याच्यामुळे लॉ ऑफ पॅराग्राफ वापरू शकतोय का?
No, sir. No. Means we have to go for resolution and then First, composition. composition. Great. मग इथं कोणता फोर्स आपल्याला रिझॉल्व्ह करायची गरज आहे का? नाही. नाहीये. नाही. If given forces are either on x or on y axis, then don't go for the resolution. नेक्स्ट स्टेप आता पुढे काय करायचं मग? F1 minus F2. नो नो नो. Summation of F1 मायनस F3 म्हणजेच काय? summation. समेशन ऑफ द फोर्सेस अलॉंग द एक्स ऍक्सिस अँड अलॉंग द वाय ऍक्सिस. पहिला कोणता घ्यायचं सांगा, एफ घेऊया किंवा एफ वाय घेऊया? Fx. एफ एक्स. की मग पहिले इथं लिहू मी खाली, याच्या खाली तुम्ही वी नो R is equals to root of summation fx square plus summation fy square, equation number 1, and alpha is equals to tan inverse mod of summation fy by summation fx, equation number 2. हे आपल्याला माहिती आहे आर साठीच आणि अल्फा साठीचं. आता आर मध्ये समेशन एफ एक्स आणि एफ वाय म्हणजे आपल्याला 100% ते व्हॅल्यू काढाव्या लागणार आहे. सो फर्स्टली देअरफॉर कोणतं घ्यायचं म्हटलं तुम्ही, एफ एक्स की एफ वाय? Fx. एफ एक्स. सो विल गो फॉर दॅट. देअरफॉर समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉंग द एक्स ऍक्सिस मीन्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोणती फोर्सेस येणार ह्याच्यामध्ये पहिलं सांगा? F1 आणि F3. F1 आणि F3 फक्त येणार. F2 आणि F4 का नाहीतर येणार? Along वाय ऍक्सिस आहेत. मग मला सांगा F4 आणि F3 पैकी पॉझिटिव्ह कोण आणि निगेटिव्ह कोण? F1 positive, F2 negative. F3 निगेटिव्ह. सो F1 मायनस F3 साइड बाय साइड लिहित चला. सो दॅट इज इक्वल्स टू F1 ॲज अ 100 minus F3 as a 300. So how much it is? minus 200. minus 200 न्यूटन. म्हणजे निगेटिव्ह आहे म्हणजे काय रे? left side. लेफ्ट साइड. सो शो द डिरेक्शन. डिरेक्शन दाखवली तर वेल अँड गुड, नाही दाखवली तरी चालते. दिस इज फॉर समेशन एफ एक्स. इथंपर्यंत झाले सर्वांचं? Yes, sir. ओके, ग्रेटच. देन गो फॉर समेशन एफ वाय. देअरफॉर समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉंग द वाय ऍक्सिस. कोणती फोर्सेस येणार याच्यामध्ये? F2 आणि F4. F2 आणि F4 फक्त येणार कारण ती दोघच अलॉंग द वाय ऍक्सिस. मग पॉझिटिव्ह कोण निगेटिव्ह कोण? F2 positive, F4 negative. अगदी बरोबर. सो F2 पॉझिटिव्ह कारण व्हर्टिकली अपवर्ड आहे, मायनस F4 कारण डाऊनवर्ड आहे. F2 इज अ 200 मायनस F4 इज अ 400. सो हाऊ मच इट इज? 200 Minus 200. Minus 200. मायनस 200 न्यूटन. मायनस म्हणजे काय रे? अप की डाऊन? Down. Downward. So now we got summation fx, we got summation fy. What is the next step? Direction of x and y काढायचे. पहिला डायग्राम मध्ये x आणि y ऍक्सिस काढायचा, त्याच्यावरती काय करायचं? समेशन fx आणि fy दाखवायचे. So next I would like to go for here. So firstly draw a vertical line as a y axis, horizontal line as a x axis. X axis, y axis. तर बोला समेशन एफ एक्स पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे? निगेटिव्ह. म्हणजे कुठे येईल ते? लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड. अगदी बरोबर. सो दिस इज अवर समेशन एफ एक्स and downward is our summation Fy. रिझल्टंट कोणत्या क्वाड्रंट असेल? फर्स्ट की सेकंड की फोर्थ की थर्ड? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रंट. सो दिस विल बी अवर रिझल्टंट आर and its angle to the horizontal as a alpha. ओके, इथपर्यंत झाले सर्वांचं? Yes, sir. Yes, sir. Now find the r from equation 1. Therefore r is equals to root of summation fx. आता मी डायरेक्टली व्हॅल्यू पुट अप करतोय. Summation fx is a 200, fy is a 200.
इथं तुम्ही पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू घेतल्या तरी चालतील, बिकॉज हिअर वी आर मेकिंग द स्क्वेअर मीन्स निगेटिव्ह बिकम्स Positive. पॉझिटिव्ह. जर तुम्ही वजा घेतलं तरी चालेल किंवा पॉझिटिव्ह घेतलं तरी चालेल. आय एम कन्सिडरिंग पॉझिटिव्ह. 200 and 200 दोघं. Yes, sir. So R is equals to root of 40,000. Total 80,000. 80,000. Root 282.843. 28 2.842. 2842. 282.843. Please check it. I don't know the answers. We have created the example, so I don't know the answers. Is it correct with? Yes, sir, correct. Okay. Yes, sir. Then similarly find the alpha. Therefore alpha we are knowing alpha is equals to tan inverse किंवा tan alpha म्हटलं तरी चालेल, mod of summation fy by summation fx. Mod is there means Negative the positive. पॉझिटिव्ह घ्यायचा. सो दॅट इज इक्वल्स टू fy इज अ 200. निगेटिव्ह होतो पण मॉड आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह येणार, निगेटिव्ह होतो पॉझिटिव्ह होणार. इज इट 45 डिग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alpha is equals to 45 degrees. आले सर्वांचा आन्सर? Yes, sir. See how Yes, sir. simple mechanics is there, and people used to say mechanics is so much difficult. आहे की नाही सोपं? Yes, sir. This is Oh, just sir. a beginning. You will enjoy a lot in mechanics. Okay. कॉन्सेप्ट लक्षात आली की मेकॅनिक्स हा सब्जेक्ट तुम्हाला कधीच सोडवटणार नाही आहे. यू विल से दॅट वी वॉन्ट टू हॅव इन इच अँड एव्हरी सेम. इथंपर्यंत झाले सर्वांचं? Yes, sir. Yes, sir. कॅन आय गो फॉर द नेक्स्ट एक्झाम्पल? Yes. आता मी थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड करतो. स्टेटमेंट इज द सेम. फाइंड आर अँड अल्फा. एक्झाम्पल नंबर 2. once again find r and alpha, resultant and its direction. Suppose that it is acted upon by a 3 forces, x-axis, y-axis. Once again I am going with the simple one. Firstly, along the positive x-axis, how much force you want to have? 500 newtons. Okay, great. Along the y-axis, F2. How much? 800. 600. Okay, 800, 600 आपण घेऊयात पुढं. Suppose that here I would like to consider that 600. F3 is equals to 600 Newton. Angle घेऊ द्या की slope घेऊ द्या? Slope. Look, Slope. Okay, चलो slope will go for. बोला कितीच किती घेऊ द्या slope? 3, 4. 3, 4. फोर्सेस बस की आणखी एखादं वाढवू द्या. bus. ओके, पहिले आपण सिंपल घेऊयात, नंतर डिफिकल्ट कडे जाऊया. आता या केसमध्ये आपल्याला आर आणि डायग्राम झाले की मला सांगा. गो फॉर द स्केच अँड टेल मी आफ्टर द. Yes, sir. झालंय? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. आता इथं आपल्याला रिझल्टंट काढायचा आहे, परंतु फोर्स सिस्टीम जी दिली आहे त्याच्यामधली सगळीच फोर्सेस, ऑल फोर्सेस आर नॉट आयदर अलॉंग द एक्स ऑर अलॉंग द वाय. पूर्ण एक्सला नाही आहेत किंवा पूर्ण वायला नाही आहेत. एक फोर्स हा इन्क्लाइन आहे, म्हणजे त्याला काय करावं लागेल आपल्याला? Component resolve करायला. त्याला आपल्याला रिझॉल्व्ह करावं लागेल, त्याचे कॉम्पोनंट्स काढावे लागतील. डायग्राम वरती काढू द्या की साईडला सेपरेट काढू द्या? Separate. सेपरेट. Separate. सो फर्स्टली विल रिझॉल्व्ह हिअर. तिथे लिहा खाली रिझॉल्विंग फोर्स F3. रिझॉल्विंग फोर्स F3. पहिला काय करायचं? X and Y axis draw. नाही, रिझॉल्व्ह करताना एक्स आणि वाय ॲक्सिस अगोदर नाही काढायचे.
Step 4 चं line of action. सुरुवातीला त्याचं लाईन ऑफ ऍक्शन जसं आहे तसं काढायचं, इन्क्लाइन. त्यानंतर त्याचा ॲरोचा बेस काढायचा पहिला, महत्वाची केस म्हणजे हा ॲरोचा बेस आहे. आफ्टर दॅट व्हॉट इज द नेक्स्ट नाव? Point of action. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन म्हणायचं त्याला. म्हणजे या बेसच्या पाठीमागं काही अंतरावरती पॉइंट मार्क करायचा. सर्वांनी मार्क करत चला रे, प्लीज बी विथ मी. हा, कुठेही करा तुम्ही ठराविक अंतरावरती. हा, नंतर काय करायचं? X and Y axis. Just generate it through that point. Horizontal line as a X axis and vertical line as a Y axis. आपल्याला अँगल याचा कोणाबरोबर काढायचा रे? X axis बरोबर की Y axis बरोबर? Y axis. अँगल कोर्सचा कोणत्या ऍक्सिस बरोबर घ्यायचा? नेहमी X axis बरोबर घ्यायचा. आणि त्यांनी त्यासाठी आपल्याला स्लोप दिलेला आहे. दिस इज द स्लोप 3:4. तर पहिला अँगल काढायचा. अँगल काढायला सिंपल ट्रिक वापरायची आपण सांगितलेली. काय रे ट्रिक ती? tan theta is equal to y by x. राईट. कुठंही त्यांनी देऊ द्या, कुठल्याही क्वाड्रंट मध्ये कसंही असू द्या, टॅन थिटा घेतला की त्याचा अँगल एक्स बरोबरच मिळणार. सो प्रोसीड. इथपर्यंत झाले? ओके. देन टॅन थिटा इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू y किती इथं? 3 आणि x किती आहे? 4. So therefore theta is equals to tan inverse 3/4 is equals to 36.86. 8. 698. म्हणजे किती घ्यायचं? 36.87. 87 घ्यायचं त्याला. नेहमी लक्षात ठेवा, तुम्हाला 3/4, 4/3, 1/3 ह्या गोष्टी इथून पुढे कॉमन असणार आहेत. इथपर्यंत कळालं अँगल काढलेल्यापर्यंत? Yes, sir. नाउ टेल मी, दिस फोर्स इज इन विच क्वाड्रंट? फोर्थ क्वाड्रंट. म्हणजे याचा एक्स कंपोनंट हा पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिसला असेल की निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिसला असेल? Positive X. पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस. ज्यांना झेपलं नाही किंवा झेपत नाही त्यांनी काय लक्षात ठेवायचं? फोर्स ज्या क्वाड्रंट मध्ये आहे त्याच्या अलॉंग, म्हणजे त्याला क्लोज करणाऱ्या ज्या साईड असतात, फॉर एक्झाम्पल इथं ही आडवी आहे, त्याच्या अलॉंग त्याचा एक्स असतो आणि इकडं उभी आहे तिच्या अलॉंग त्याचा वाय असतो. म्हणजे हा असेल आपला F3x आणि हा असेल आपला F3y. F3x म्हणजे किती काय असेल रे? F3 cos theta. अगदी बरोबर. F3 cos theta. पॉझिटिव्ह असणार की निगेटिव्ह? Positive. पॉझिटिव्ह. व्हॉट अबाउट द F3y? F3 Sin theta. साइन थीटा. प्लस की मायनस? मायनस F3 साइन ऑफ थीटा. इथपर्यंत कळालं? Yes, sir. आता याच्या व्यतिरिक्त ह्या दोघांना रिझॉल्व्ह करायची काय गरज आहे का? नाहीये. सो नाव आय वुड लाईक टू राईट ओव्हर हिअर द इक्वेशन्स फॉर द रिझल्टंट अँड द अल्फा. जस्ट अ मिनिट. So I would like to write here, we know R is equals to root of summation fx square plus summation Fy square. fy square. Equation 1. And alpha or the tan alpha, we can say alpha is equals to tan inverse mod of summation fy by summation fx. इक्वेशन 2. तर आपल्याला रिझल्टंट काढायचा आहे, म्हणजे समेशन fx आणि fy काढ लागणार दोघं. आता कोणतं घ्यायचं पहिलं सांगा, fx घ्यायचं की fy घ्यायचं? fx. सो consider summation of the forces along the x axis is equals to, बोला कोण कोण येणार आता? F1. पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह F1? Positive. F1. हा. देन Plus F3 cos theta. एक मिनिट, मी याचे कंपाऊंड काढतो, तुम्ही दाखवून द्या याच्यावरती.
This will be F3x and vertically downward will be F3y. तुम्ही डायग्राम वरती करून घ्या, स्पेस असेल तर, नसेल तर काय हरकत नाही आहे. F1 पॉझिटिव्ह झाला, याचा x कंपाऊंड F3x पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह बाळांनो? पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह. सो प्लस F3x. आता व्हॅल्यू पुटअप करा. F1 म्हणजे किती आहे? 500. 500 प्लस F3x म्हणजे किती? F3 cos theta. F3 cos theta, that is equals to 500 plus F3 is a 600 ना? Yes, sir. 600 cos theta किती आहे? 36.87. So what is the magnitude for summation fx? Nine seven 979.999. पॉझिटिव्ह ना? हा सर पॉझिटिव्ह. म्हणजे कोणती साइड रे? राईट साइड. Right side. Make a square bracket to the answer. Now similarly consider summation of the forces along the y-axis is equals to, बोला कोण कोण येणार होता y-axis ला? Fy. F2 and F3y F2 and F3y. F2 plus की minus? minus F2 Plus. plus आणि F3y minus. Minus F3y. व्हॅल्यू पुटअप करत चला. F2 is 800 minus F3y म्हणजेच F3 sin theta. बरोबर ना? Yes sir. Yes, sir. So put up the values. 800 minus F3 is a 600 sine of theta is a 36.87. So summation of the forces along the y-axis is equals to 439.999. 439.999 Newton. Check it, answer check करा वाला. Is it correct? 4399? Yes, sir. Yes, sir. पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे डाउनवर्ड की अपवर्ड रे? Upward. Upward. So we got fx, we got fy. Now what is the next step? What is the next step now? Alpha. No. Result R is equal to. पहिल्यांदा r कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये ते दाखवून घ्यायचं. ओके, सो फर्स्टली वी हॅव टू जनरेट x ऍक्सिस, y ऍक्सिस आणि त्याच्यावरती आपल्याला काय करायचं आहे? Resultant. रिझल्टंट आपल्याला दाखवायचं. समेशन fx आणि fy दाखवायचं आहे. fx पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे कोणत्या ऍक्सिसला येणार? X Right side. x ऍक्सिसला कोणत्या डायरेक्शनला? सॉरी, Right side. राईट साइडला. दिस विल बी समेशन fx. व्हॉट अबाउट समेशन fy? Upward. पॉझिटिव्ह आहे त्याच्यामुळे अपवर्ड येणार. रिझल्टंट r हा कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये असेल? First Quadrant. First quadrant. So consider this is our resultant r and its angle to the horizontal as alpha. Now consider the value for a resultant. R is equals to root of summation forces along the x-axis square plus summation forces along the y-axis square. Put up the value. Summation fx is a 979.999 चा वर्ग. चुकलं का? नाही सर, हे कॅल्शियम मध्ये स्क्वेअर रूट मध्ये कसं काढायचं? एक मिनिट सांगतो, एक मिनिट. 439.999 याचा स्क्वेअर. ओके, आता काय करा सांगतो तुम्हाला. पहिलं कॅल्सी मध्ये स्क्वेअर करा दोघांचे. पहिला काय 979.999 स्क्वेअरला एक्स स्क्वेअरचं बटन प्रेस करायचं, त्याचा वर्ग होतो, प्लस 439.999 स्क्वेअर इक्वल्स टू काहीतरी व्हॅल्यू मिळाली तुम्हाला, बरोबर ना? 1153
997.16. 115 हाँ 997.16. 16 ना. हो सर. आता याचा आपल्याला रूट काढायचा आहे. सिम्पली कॅल्सीवरती स्क्वेअर रूटचं बटन आहे का रूटचं बटन बघा. हा सर. रूटचं बटन प्रेस केलं की नंतर ना आन्सर प्रेस करायचं एकदा केलं. येस सर. ते दिसताना तुम्हाला स्क्रीनवरती रूट आन्सर असं दिसतं. इक्वल्स टू प्रेस करायचं तुम्हाला बरोबर त्याचं स्क्वेअर रूट मिळतं. व्हॉट इज द आन्सर? 074.243. 243. 243 newtons. This is the resultant R. Similarly, calculate the alpha. Tan inverse summation fy by summation fx. Alpha is equals to tan inverse mod दोन्ही पॉझिटिव्ह घेतो मी. fy is a 439.999 divided by fx as a 979.999. Therefore, alpha is equals to in degrees. पहिला भागाकार करायचा मीन्स 439.999 डिवायडेड बाय 979.999 इक्वल्स टू प्रेस करायचं 0.448979 असं काहीतरी येते बरोबर ना. हो सर. देन शिफ्ट टॅन आन्सर टॅन इनवर्स ऑफ आन्सर 24.179. 24.179 or 18 degrees. Understood? Yes sir. May I give some of the examples for homework? सर बोला हा. तर ते स्क्वेअरचं सांगा ना एकदा प्लीज. कुठलं स्क्वेअर रूटचं का? नाही त्याच्यावरचं सर. हे का? हा ते कसं काढायचं? हे काय करायचं पहिला याचा स्क्वेअर करायचा 979.999. कॅल्सीमध्ये आपल्या एक्स स्क्वेअर असं बटन आहे. हा आहे सर. ते बटन प्रेस करायचं पुन्हा हा. प्लस साईन दाबायचं. हा. ही व्हॅल्यू प्रेस करायची 439.999 पुन्हा एकदा ते एक्स स्क्वेअर प्रेस करायचं. हा सर. इक्वल्स टू केलं की तुम्हाला बरोबर त्याचं त्या दोघांचा स्क्वेअरची सम मिळते. किंवा हा सर. दुसरी एक पद्धत पहिला याचा स्क्वेअर करायचा 979.999 स्क्वेअर म्हणायचं त्याची काहीतरी व्हॅल्यू येईल इथं. हा सर. ती व्हॅल्यू इथं ठेवायची एक्स व्हॅल्यू म्हणतो त्याला मी. प्लस कॅल्सीमध्ये ऑन बटन प्रेस करायचं सगळं निघून जातं किंवा AC प्रेस करायचं सगळं निघून जातं. पुन्हा दुसरी व्हॅल्यू घ्यायची 439.999 एक्स स्क्वेअर प्रेस करायचं काहीतरी व्हॅल्यू मिळते वाय एवढी. ह्या दोघांची बेरीज करायची. ही बेरीज केली की तुम्हाला ही रूटमधली व्हॅल्यू मिळून जाते. ओके सर. आणि त्याचं पुन्हा रूट काढून घ्यायचं. एक तर डायरेक्टली रूट आन्सर करायचं किंवा रूटचं बटन दाबायचं आणि टाईप करायचं 1153997.16 इक्वल्स टू प्रेस केलं की रूट मिळून जातं. सर ते रूट मधली व्हॅल्यू त्याची पॉइंटिंग येत नाहीत सर कॅल्सीवर. याचे पॉइंट्स म्हणता का पुढचे का? नाही सर ती पॉइंट दिलाय ना तिथं माझं 1.39.716 असं येते. मध्ये पण 2-3 पॉइंट येते. एक मिनिट ते पॉइंट नसतात बघा. ते हे असतं काय म्हणतात त्याला आपण म्हणतो ना 1,12,755. मग आपण 1 नंतर एक कॉमा देतो 12 नंतर एक कॉमा देतो. ओके ना. हा सर पण ते ऍक्च्युअल पॉइंट कुठे आहे ते कसं ओळखायचं? ऍक्च्युअल पॉइंट द्यायचे पॉइंट आणि कॉमा येतो बघा. पॉइंट आणि कॉमा असे दोन येतात. एक म्हणजे असं येतं. एक मिनिट तुम्हाला दाखवतो मी. जस्ट मिनिट. समजा 200 1934567 अशी व्हॅल्यू आहे. तिथं काय येतं एका ठिकाणी असं येतं आणि एका ठिकाणी असं येतं बरोबर ना. पण ते सर दिसतच नाही. कॅल्सीवरती अरे मग तो काहीतरी प्रॉब्लेम असेल. जरा व्यवस्थित बघा ते कॅल्सीला थोडंसं व्हर्टिकल कॅल्सी पकडून बघायचं म्हणजे दिसतंय बघा ते. ओके सर. ओके
So I would like to give you some of the examples for the homework, and then we will stop over here. Okay, just a minute.